சரி மச்சான் நான் கிளம்புறேன்டா. என்னடா அதுக்குள்ள கிளம்பிட்ட? ஆயுத பூஜை வருதுல்ல, முதலாளிக்கு கடையை சீக்கிரமாக திறக்க சொல்லியிருக்காரு. டேய், நீ எது இவ்வளோ சீக்கிரம் போகிறேன் எனக்கு தெரியாதா? அந்த பீர் குப்பை கட்ட வரும், அது சைட் அடிக்க போகிறேன். நேற்று நைட்டு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, அது தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருக்காரு. வெளியூருக்கு வேலைக்கு வந்திருக்கிறோம், கவனமாலன்னா பிடிச்சி பிறந்தோட. ஒரு 5 நிமிஷம் இருந்தா குளிச்சுட்டு வந்துட்டு. டேய் ஏற்கனவே லேட்ரா, நான் கிளம்புறேன்டா, நீ ரெடி வா. மச்சான் வாட்ச்மேன் கல்ல மாட்டாதரா, காசு கேட்பான். டேய் ఆగు ఏంట్రా వారం రోజుల నుంచి డబ్బులు ఇవ్వకుండా తప్పించి తిరుగుతున్నారు. సరే వచ్చినప్పుడు క్వార్టర్ పట్టరా. ఎరా వచ్చి ఏడాదైంది ఇంకా తెలుగు నేర్చుకోకుండా ఏం చేస్తున్నారా? வரேண்ணா. வணக்கண்ணா. ஏன்டா கேனக்குதி, கடையை திறக்கிற நேரம் மாடாது. பண்டிகை நேரத்துலயாவது சீக்கிரமா கடையை திறக்கணுன்ற பொறுப்பு வேணாம். టెన్షన్ అవ్వదన్నా, ఒక 10 నిమిషాలు ఆపత ఆరంభించలా కున్నా. ఎందుకు పొద్దున్న అబ్బాయిని పట్టుకొని తిడతావు? ఏ పేపర్ సాపడాదా, బిస్కెట్ తరా ఇది. తమ్ముడు ఒక ప్యాకెట్ గోల్డ్ ప్యాకెట్ డ్రింక్స్ ఇవ్వు. ఇక్కడ బృందావన్ కాలనీ 3rd స్ట్రీట్ ఎక్కడుంది? ఎంత ఊరు సార్? ఏమి లేదు సార్, పేపర్ பார்த்தேன். யோ அதை உள்ள வையா. நோட நம்ம ஊர் ஆளுங்களை எப்பனா தான் சார் பார்க்க முடியும், சந்தோஷத்தில் தான் கேட்டேன். தமிழ் பேசுகிற ஏதாவது ஒரு ஊருன்னு வச்சுக்க. ஆ, இந்த பிருந்தாவன் காலனி 3rd ஸ்ட்ரீட் எங்கே இருக்கு? அதெல்லாம் தெரியல, நீங்கள் முதல்ல கிளம்புங்க சார். வியாபாரம் சார் இடம் அது. பொம்மை தெரியுது, நல்லா வச்சுட்டு அழகும். கையில் பேப்பர் தெரியுது, குனிஞ்சா பிஸ்டல் தெரியுது. எப்படி முடியா? நம்ம தெலுங்கு பேசினாலே தமிழ் தெரியுது. తమ్ముడు ఏమి వేணும் సార్? నీ పేరేంటి? ఏం సార్ పేరు? పాండి. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? నువ్వే కావాలరా? போலீஸ்ரா? என்னடா ஆச்சு? ட்விங்கிள் இருக்கு மச்சான், எழுப்பு முருகனான்னு கேட்டாங்க. ஆமாம், பிடிச்சி வண்டியில் ஏற்றிட்டாங்க. வேற எதுவுமே சொல்லலாம்.
దిగండి రా, దిగండి. సార్ పొద్దు నుంచి ఏంట్రా కొత్తగా డబ్బులు అడుగుతున్నావు? పర్మిట్ లేని బండిని సీజ్ చేస్తా. ఓ నడు. ఏంట్రా గుడ్లు అప్పగించి చూస్తున్నావు? పోండి అందరూ లోపల బండి. సెంట్రీ, ఇంతకు ముందు 8 మంది, వీళ్ళు 3, పైన ఒకడు, మొత్తం 12 మంది. ఉదయాన్నే వీళ్ళకి టిఫిన్ తీసుకొచ్చి పెట్టు. అవునవును. అందరూ చెప్పులు బయట వదిలేసి లోపలికి వెళ్ళండి. అన్నా సార్ చెక్ చేయండి వాళ్ళని. అలాగే సార్. బ్లేడ్ గీడ్ అన్న ఉన్నా ఉంటాయి. ఎక్కడ బిల్డింగ్ మొత్తం రౌండప్ చేస్తారు. అప్పుడు నేను మన ఇన్స్పెక్టర్ ఇద్దరమే. ఆయన అప్పుడు సిఐ భయపడి పారిపోయాడు. నేను భయపడలేదు, ఒక్కడనే మొత్తం మేనేజ్ చేశాను. అదంతా నువ్వు చూసి ఉండాలి. ఏం చేయమంటావు? టాలెంట్ ఉంటే సరిపోదు, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండాలి. సార్ లాఠీ. అన్నా పనుంది కదా, వద్దా? ఏ జేపీకి ఒక్క నిమిషం ఉండు. ఆ పింక్ కలర్ లాఠీ లేవు. ఇదే సెంటిమెంట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది. సార్ ఒక్క నిమిషం సార్, నేను బయటకు వెళ్ళిపోతాను. చచ్చిపోతారేమో సార్. బాబోయ్. పాపం అంటే బకెట్లో కొడతావా? చచ్చుంటే ఎవడే సమాధానం చెప్పేది? ఇదిగో ఒక్క నిమిషం వస్తున్నా. போயிட்டு அடிக்க முடியாது. எது கூப்பிடலாம், எதுக்கு அடிக்கிறாங்க தெரியல மச்சான். దర్శనం బాగా జరిగిందమ్మా. ప్రసాదం అందరికి పంచు. ఓకే సార్. నిలబెట్టారయ్యా, అరగంట సేపు ప్రశాంత్. మీ ఆయన ఉద్యోగం సంగతి ఏమైనా? నువ్వేం బాధపడ మాకు. ఆ కంపెనీ అమ్మడిచేత రికమెండ్ చేసినా ఆ ఉద్యోగం మీ ఆయనకి వచ్చేటట్టు చేస్తాను. థ్యాంక్స్ దేవుడు చెప్పు. నాకు ఫ్రెండ్లీ ఉంటే సార్. వాళ్ళకు కూడా ప్రసాదం పెట్టమ్మా. తీసుకోండి. తీసుకోండి అయ్యా. ప్రసాదం తీసుకోండి. తీసుకోండి. சார் பயங்கரமாக அடிக்கிறாங்க சார். எதுக்கு அடிக்கிறாங்க தெரியல, ரொம்ப விளையுது சார். அந்த போலீஸ் மீட்டிங் சார், அந்த போலீஸ் கொட்டி இடி. ఇంకా డ్రెస్ ఉంచారా? డ్రెస్ ఒకటి తీసి గుద్దలో కొట్టు నా కొడుకుల్ని.
ఇలా లోపలండి ఆడెళ్ళకి ఎంక్వైరీ చేద్దాం. சரி சார். తమిళా ఏం చేశారా? ఇలా ఓవర్ నైట్లో కేసు క్లోజ్ అంటే ఎలా కుదురుతుంది? ఆయన కూడా ఇన్స్పెక్టర్ నుండి ప్రమోషన్లు వేసి అయిన వాడే కదా. మీకు తెలీదా? మా పరిస్థితి కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడే కుర్రోళ్ళు దొరికారు. పోయిన వస్తువులు లెక్క చూపించొద్దు. ఆ జేపీ బిల్డర్స్తో చెప్పి ఓ 10 లక్షలు రెడీ చేయించు. ఎన్ని టన్నులు చెట్లు నరికారా? நான் பண்ண மச்சான். காலையிலே பிரச்சனை அண்ணா என்னடா? நேற்று நைட் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன்டா. அன்னைக்கு கடையாண்ட காமிச்சியே இந்த பொண்ணு தான். அண்ணா காரில் போகிற அந்த அக்கா ஒன்று அப்படியே அடிச்சு பார்க்குதுல்ல, அதான் நாங்கள் பார்க்காத மாதிரி நிற்கிறோம். அது போகிற காரே 50 லட்ச ரூபா இருக்கும் போல் இருக்கு. அது எப்படி ஒன்று பார்க்குது? கடைக்கு புதுசாக வந்த வேலையை மட்டும் கவனிடா, பெரியவங்க சரி வேலையெல்லாம் கவனிக்காத. டெய்லியும் நம்ம பார்க்கறதுக்கு இந்த டைமுக்கு கரெக்டாக வந்து நின்றோம். இதான் நம்ம சிக்னலு, ஓடி வந்து நிற்கும். பார்க்குறியா? இப்படி நீ வரும்போதும் போகும்போதும் உடனே எட்டி பார்த்தாக்க வேலை செய்கிற வீட்டில் அந்த பொண்ணை திட்ட மாட்டாங்களாடா? அண்ணா அந்த அக்கா இந்த வீட்டில் வேலையை செய்கிறாங்க. நீ என்ன நினச்ச? நான் இந்த வீட்டு ஓனர் பொண்ணுன்னு நினச்சேன். அப்சல், பார்க்கில் தங்குற நம்மளெல்லாம் பொண்ணுங்க பார்க்கறதே பெரிய விஷயம். ஆனால் நான் நம்பி ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணுதில்ல. நம்ம கூட இருந்தால் எப்பயும் சந்தோஷமா இருக்குன்னு ஒரு பொண்ணு நினைக்குதுல, அதான் மேட்ரு. எது நைட்டும் கடைக்கு வந்துருந்துச்சுடா. டென்ஷன் ஆகாதீங்க, ட்ரை பண்ணு. హలో అమ్మా, హలో, ఇంకో కాయిన్ ఉందా? హలో హలో, ఫోన్ పనిచేయట్లేదా? செய்தே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. கையை தொட்ட ஆறுதலாக இருக்குமேனு லைட்டாக தொட்டேன். அதுக்கு கோச்சின்னு போகிற மாதிரி போயிடுச்சு. ஊர் விட்டு ஓடி அந்த வெளியூர் வேலை செஞ்சா அடக்க ஒடுக்கமாக இருக்கும்டா. கூட தூக்கி மேலே பொண்ணு சுற்றினா இதான் நடக்கும். உனக்கு புரியலடா, கடையை அடிச்சுட்டா கேட்டு நான் போனேன். నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. அது எனக்காக அங்கே காத்துட்டுச்சு தெரியுமா? மனுஷங்க ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும் தாங்க கையை பிடிச்சேன். நீங்கள் எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. நீங்கள் பாருங்கள், அழாதீங்க. பேர் என்ன? இல்லை, என் பேர் பாண்டி. శాంతి. మీకు తెలిసిన చోట ఎక్కడైనా పని ఉంటే ఇప్పిస్తారా? పని వేళ ఎక్కడైనా ఉంటే చెప్తారా? யாருக்கு? నాకే. இவங்களுக்கு சரியா డబ్బు తరలేదా? అదంతా ఇస్తున్నారు, కానీ మా అమ్మ అందరూ ఊళ్ళో ఉంటున్నారు. ఎప్పుడైనా వెళ్ళి చూద్దామంటే కుదరట్లేదు. అందుకే. சாந்தி அழாத, சொல்றது கேளு. எது வந்தாலும் நம்ம சரி பண்ணிடலாம். మేడం అస్తమానం వేరే ఊరు వెళ్తుంటారు. రాత్రులు సార్ మాత్రమే ఉంటారు. కష్టంగా ఉంది. எதுவும் ஃபீல் பண்ணாத, எந்த பிரச்சனையும் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். உனக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல நல்ல வேலை நான் வாங்கி தரேன். அதுக்குள்ளே எதனா பிரச்சனைன்னு வச்சுக்க, நேரம் நம்ம ப்ரொஃபஷன் ஸ்டோர் இருக்குல்ல, அங்கே வந்துடு. வெங்கடேஸ்வரா ப்ரொஃபஷன், நம்ம பார்த்துக்கலாம். பார்த்துக்கலாம். నేను పిల్లలకు అన్నం తినిపించాలి, వెళ్తున్నాను. తినండి మీరు కూడా. వెళ్తున్నా. என் ஃபோன் நம்பர் தரேன், எதனா இருந்தா. ఇప్పుడు ఫోన్ లేదు, రేపొద్దున కొట్టుకొచ్చి తీసుకుంటా. షాప్కి వస్తా. அதுக்குள்ளே எதனா பிரச்சனைனா பஸ் ஸ்டாண்டு கிட்ட இருக்கிற காந்தி பார்க்கில் தான் இருப்போம். வந்துடு, நான் பார்த்துக்கிறேன். அண்ணா
எப்படிண்ணா பாஷை தெரியாம எல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி 2 பேரும் பேசிட்டு இருந்தீங்க. நைட்டில் சார் மட்டும் இருப்பாருன்னு சொல்லுது. கையில் வேற நகம்பட்ட காயம் மாதிரி இருக்கு. அதை வச்சு புரிஞ்சுக்க முடியாதா என்ன நடந்திருக்குன்னு. ஆனால் போலீஸ்காரன் வீட்டில் வேலை செய்கிற பொண்ணு அதுக்கு உதவி செய்ய போய் நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை ஏற்படுதுண்ணா. என்ன பிரச்சனை ஆகும்? சாந்தி, நீ தைரியமா போ. எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். நான் கத்தாத, நான் ஏதாச்சும் கேட்ட பிரச்சனை ஆயிரும். நேற்று நைட் தெருவில் நின்று அப்படி கத்தும் போதே நினச்சேன் ஏதாச்சும் பிரச்சனை ஆகும். நல்ல வேலை அப்சல் நம்ம கூட மாட்டோம். இந்த அடிலாம் அவன் தாங்கிருக்கவே மாட்டான். டேய் ஒத்த உன்னையோட அப்படி கற்று சொல்லுது. நீ சைட் அடித்து நாங்களும் சேர்த்து அடி வாங்க வேண்டியதாக இருக்கு. సార్ తలుపు తీయండి సార్, కడుపు ఉబ్బిపోతుంది, ఆలస్యం అయితే ఇక్కడే వచ్చేసేటట్టుంది. నాకేం ఇబ్బంది లేదు, మీరే బదులు చెప్పుకోవాలి. కొత్తగా వచ్చిన బ్యాచ్ వచ్చి తల మొక్కు తీసుకొని వచ్చి తెరిచుంచురా. ரத்தம் வேணா வருது. இல்லைடா லேசாக வீக்கமாக தான் இருக்கு, வேற ஒன்றும் இல்லை. தண்ணி படம் பார்த்து மச்சான். அப்சலு அப்சலு ஒன்று எப்படா பிடிச்சாங்க? நேற்று நைட்டுண்ணா. என்னடா பண்ண? நான் ஒன்றுமே பண்ணலண்ணா. ஒன்றும் பண்ணாமையா போலீஸ் பிடிச்சாங்க? நேற்று நைட்டு படம்பு போயிட்டு வரலண்ணா, போயிட்டு வர வழி இல்லை. సార్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు? పడం பார்த்துட்டு సార్. ఏం పేరు? அப்சல் சார். అల్ఖైదానా? ఎస్ సార్. சார் இல்லை சார், நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வேலை செய்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் சார். అయితే ఎల్టీటీయా? సార్ இல்லை సార్, தமிழ் సార్. తమిళ అంటేనే ఎల్టీటీ కదరా. బృందావన్ కాలనీ థెఫ్ట్ కేసులో తమిళ కూరాలను ఎతుకుతున్నాగా, ఇదంతా మిగతా వాళ్ళందరూ బయటకు వస్తారు. சார் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது சார், நான் இங்கே வந்து 3 வாரம் தான் சார் ஆகுது. తెలుసులే. கூட யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு அடிச்சு கேட்டாங்கண்ணா. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் காந்தி பார்க்கில் ரொம்ப நாளாக இருக்கீங்கன்னு சொன்னேன். காலையில் ஆனால் பையா போட்டு பெருமை பண்ணுறேன். இல்லைண்ணா. மச்சான் அப்போ நம்மளை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு உன் லவ் மேட்ருக்குள்ள போலடா. வரது ஒரு பெரிய பிரச்சனை மாட்டிட்டு இருக்கோண்டா. என்னன்னு தான் தெரியல. ఒప్పుకుంటారా? ஒத்துக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாரா? தடா సార్ ఏమీ ఒప్పుకోవాలి సార్. సార్ ఏం ఒప్పుకోవాలని అడుగుతున్నాడు సార్. సింధు, కేసు పూర్తి చేయడానికి ఏమైనా చేయొచ్చని కొద్ది రోజులు నువ్వే చూసుకో. ఓడి తీసి నా కొడుకులు పరిగెత్తించండి. ఆగు
ஆகா ஆகா ஆகு ரெடி ஆயிரம் மணி காலி கட்டு ஒத்துக்கிட்டு இல்லைன்னு சொன்னதானே ஒத்துக்கிட்டா இல்லைன்னு தெரியும். சும்மா ஒத்துக்குன்னு மச்சான் இங்க பாதி பால் உள்ளார நினைக்கிறா. ரொம்ப வலிக்குது. எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்கடா, உனக்கு பல்லு தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பார்க்க ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்கடா. హలో అవును మందు వచ్చి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో నాకు ఒక ఫోన్ దొరికితే నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి నేను ఎక్కడున్నానో చెప్తాను. 2 నిమిషాలు వస్తాను. போலீஸ்ல பிடிச்சிட்டாங்கண்ணே. ஆர்கபுரம் ஸ்டேஷன்ல வச்சு அடிச்சிட்டு இருக்காங்கண்ணே. தெரியலண்ணே, முருகனை அடிச்சு பல்லெல்லாம் உடைச்சிட்டாங்கண்ணே. பயப்படாதீங்கடா, கடையை திறந்து போட்டு எங்க போனா நானே பதறிட்டு இருக்கேன். சீக்கிரம் வந்து கூட்டு போயிட்டேன். அண்ணா என்னடா ஆச்சு? எதுக்கு பிடிச்சி வச்சிருக்காங்கன்னே தெரியலண்ணே. ஏ பாண்டி அழுவாதரா. அண்ணா எப்படியாவது வெளியே கூட்டு போயிடுங்க. அடிச்சு பல்லெல்லாம் உடைச்சிட்டாங்கண்ணே. போலீஸ்காரங்க என்னென்னமோ சொல்றாங்கடா. எனக்கு பயமா இருக்குடா. பெரிய பெரிய இடத்துல எல்லாம் கொள்ளை அடிச்சிருக்கலாம்ல. இல்லண்ணா 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல கொள்ளை அடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்கடா. இல்ல காலைல 5 மணிக்கு வந்தா நைட்டு 11 மணி வரைக்கும் கடல தானே இருக்கேன். எதுவும் பண்ணல. சொல்லுடா, இங்க கூட்டு போடா. தப்பு பண்ணியிருந்தா ஒத்துக்கங்கடா. நானா எதுவும் பண்ணல. எனக்கு தெரியும்டா, போலீஸ் ஒத்துக்கணும்ல. ఏయ్ అక్కడి నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నావు. இருங்கடா வந்துடுறேன். அண்ணே அண்ணே ఎవరు నువ్వు? నా పేరు సుబ్రాయ్. అண்ணே బృందావన్ కాలనీలో దొంగతనం చేశారని పట్టుకొచ్చారు సార్. అలా కూட்டு పోయిందా? ఏం ఉట్టు పోయినా వాళ్ళలో ఒకడు దొంగతనం చేశానని ఒప్పుకున్నాడే, వాళ్ళే చేసి ఉంటారు. 1 ఏడాదిగా నా దగ్గరే పనిచేస్తున్నారు సార్. మంచి. అవునా? సార్తో నేను చెప్తాను. 2 బండిల పేపర్ స్టేషన్లో ఉన్న అందరికి బిర్యానీ ఇప్పించండు. சாப்பிடுங்கப்பா, சாப்பிடுங்க. நிறைய அடிச்சிட்டாங்க. தப்பு ஒத்துக்கிட்டா ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்கடா. சார் நான் ஒன்றுமே பண்ணல சார். இங்கே கால் பல்ல அடிச்சு விட்டுருங்க சார். ஊர் விட்டு ஊர் வேலைக்கு வந்து இதெல்லாம் தேவையாடா உங்களுக்கு? நீங்கள் தான் திருநீங்க சொல்லி அவன் ஒத்துக்கிட்டான்டா. சார் திருநன்னு ஒத்துக்க சொல்லி அடித்தாங்க சார். ரொம்ப வலி தாங்க முடியல சார். அதனால தான் சார் திருநன்னு சொன்னேன். ஆனால் நிஜமான ஒன்று பண்ணல சார். இதெல்லாம் இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்க முடியாதுடா. வேணா ஒன்று பண்ணலாம். நம்ம நேராக ஐயா கிட்ட போவோம். ஐயா நாங்கள் செய்யாத தப்புக்கு எங்களை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க, ஏதாவது ஒரு சின்ன கேஸை போட்டு எங்களை விட்டுணுங்கன்னு சொன்னால் அவர் பண்ணி கொடுத்துருவாரு. என்னடா ஐயா கிட்ட பேசிடலாமா? சார் ஒத்துக்கிட்டு அடிக்க மாட்டாங்களா சார்? ஹேய், உங்களை கோர்ட்டு கூட்டு போகிற வரைக்கும் அடிக்க மாட்டாங்கடா. உங்களுக்கு பிரியாணி, பீடி, சிகரெட்டு, சரக்கு எல்லாம் கொடுப்போம்டா. இல்லை சார், நாங்களாம் ஆளுக்கு ஒரு பிரச்சனையால் ஊரை விட்டு ஓடி வந்திருக்கோம் சார். எப்படியாவது பெரிய ஆள் ஆகிட்டு தான் ஊருக்கு போகணுன்னு ஒரு இதோடு இருக்கோம் சார். வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம் சார். இப்போ ஒத்துக்கிட்டா தப்பாக இருக்கு. ஆந்திராவில் நடக்கிறது எப்படிடா தமிழ்நாட்டில் தெரியும்? ஹெட்லைன்ஸில் வர கேஸ் இல்லடாது, திருட்டு பிட் நியூஸ் தான் சார். வேறு எப்படி ஒன்று பண்ணலாமா சார்? நான் தமிழில் பேசிட்டு நீங்கள் அவர்கிட்ட தெலுங்குல சொல்லுங்கள் சார். நான் சொல்கிற மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதோ தமிழ் பசங்க கஷ்டப்படுறாங்க, உதவி செய்யலான்னு பார்த்தா என்ன உனக்கு வேலை செய்ய சொல்றியா?
உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஆளுக்கிட்ட அடி வாங்கி சத்தாதாண்டா புத்தி வரும். అవన్నీ తీసి శుభ్రం చేయండి, మెత్తకు కనబడకూడదు. తేండి తేండి. ரமேஷ் ரெடியாரு சொல்லும் போது அவன் வண்டியை பிளாக் பண்ணு. சரிங்க. ஓ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுக்க, வந்துட்டு இருக்கான். స్టాప్ స్టాప్ స్టాప్. పోలీసు వాళ్ళు మనకిటారు. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? చెన్నై. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? బృందావన్ కాలనీ. ఫోటో ఐడి ఉందా? திருப்பு திருப்பு. இந்த ஏரியாவில் ட்ரை பண்ணுறது கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான். நான் கோர்ட்டுக்கு வரும்போது பார்த்துக்கலாம். వచ్చి భోజనాలు తీసుకొని రా. నా పార్సల్లో 2 మిరపకాయలు వచ్చినాయి రోయ్. నాకు ఒకటి రా. పూక నిన్న నీకు వచ్చినప్పుడు నాకు ఇచ్చావా? పూసుకొని తినరా. எனக்கு வேணாண்டா, நீங்கள் சாப்பிடுங்க. பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க, எதுவுமே சொல்லாமல் அடிச்சாங்க. சின்ன திருட்டு கேஸ் தான், ஒத்துக்கிட்டா தப்பு இல்லைன்னாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணாலும் டைமுக்கு கரெக்டாக ஒரு வேளை சோறு வச்சிடுறாங்கடா. அப்போ நம்ம சாப்பிட்றது அவங்களுக்கு அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை. நம்ம பிரச்சனையை அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னா இனிமேல் நம்ம சாப்பிடக்கூடாதுடா. ஒரு வேளை சாப்பிட வாங்கி கொடுக்காம சாப்பிட்டு விட்டாங்க. இவங்ககிட்ட அடி வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு அதை எதிர்த்து சாப்பிடாம இருந்து சாப்பிட்றதே மேல்றா. ఇంకా తినకుండా ఉండారేంట్రా? ఈ తమిళోళ్ళు తినట్లేదు సార్. అరవడా ఎందుకు వద్దా అంటున్నావురా? ఎల్లు అனுப்புறதுக்கு சாப்பிட மாட்டோம். తినకుండా బయటికి ఎలా వెళ్తారు? నేను చూస్తా. విశ్వేశ్వరరావు సార్, ఈ కేసు పూర్తవడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? 2 రోజులు అయిపోతుంది సార్. నీ అబ్బా పని తెలుసా తెలీదరా నీకు? ఇంకా 2 రోజులు పడుతుందంటే ఏం పీగడానికి ముందే అవుతుందని చెప్పావు. అయిపోతుంది సార్, జస్ట్ 2 డేస్. స్పీకర్ లైన్లో ఉన్నారు సార్. మైక్ 52 మైక్ 10 సార్. ఎస్ సార్. ఓకే సార్. ఏమయ్యా నిన్న అకిష్ణ పడుకోమన్నానా? కేసునిగా క్లోజ్ చేయమన్నాను. చీఫ్ సెక్రటరీ ఎస్పీకి ఫోన్ చేసి ప్రెషర్ చేస్తున్నారు. రేపు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసి రిమాండ్కి పంపుతామని చెప్పబోతున్నాను. నీ వల్ల కాకపోతే సెలవు పెట్టేళ్ళు, నేను వేరే ఎవరితోనైనా చేయించుకుంటాను. டேய் பாண்டி, நீங்கள் இங்கிருந்து வெளியே போனல, அப்போ உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான். திருடன் சாப்பிடாம இருந்தா வெளியே விட்டுருவோன்னு நினச்சியா? திருடன் ஒத்துக்கலன்னா நீங்கள் இங்கிருந்து போனா தான் வெளியே போக முடியும். உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க. நாங்கள் பண்ணல சார். எதிர்க்க இருக்கிற ஹோட்டலில் கொத்து பரோட்டா போடுறேண்ணா. ஆமாண்ணா, கேட்குதுண்ணா. எனக்கு காதில் இருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் கேட்குதுடா. அப்போ சாப்பிட்றலாமாண்ணா? మీకు చంపుతావా ఏంటి? சாப்பிடாம இருக்கிறது ரொம்ப కష్టం పోలడా. ఆ బృందావన కాలం తిప్పటి కేసు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుందయ్యా. వాళ్ళు తొందరగా ఒప్పుకునేటట్టు చూడండి. లేదు సార్, ఇంకా ఒక్క ముద్ద కూడా తినలేదు.
వాళ్ళని వదిలేసి ఇంకొకరిని ఫ్రేమ్ చేయడమే ఈజీ అనుకుంటాను. అంతలా కొట్టాం మరి. వాళ్ళలోకి ఇప్పుడు ఒకటి సీరియస్గా ఉంది. వదిలేస్తే బయటికి పోయి ఎవడతానని చెప్తే భోజనం చేయకుండా ఉన్నారు, కొట్టాక చచ్చిపోతే. அங்கே போய் நில்லுங்க. ஆ మూడు రోజుల నుంచి తినట్లేదా? ఈ ఐడియా ఇచ్చింది ఎవడు మీకు? ఎంత పట్టుదలగా ఉన్నారంటే ఒప్పించడం కష్టమేనాయా? పంపించి ఎలాండ్రా? పోసుంటారా? హోటల్లో డబ్బులు పిచ్చి కొట్టలేదని సంతకాలు తీసుకుని పంపించండి. వెళ్ళండి. ఇదిగో ప్రసాద్, సార్ పేరు చెప్పి వీళ్ళకి హోటల్లో 2000 ఇప్పించు. అలాగే సార్. ఎరా తినకుండా ఉండి ఎస్కేప్ అయిపోయారా? వెళ్ళండి వెళ్ళండి, వస్తున్నా. அண்ணா இவர் கொஞ்சம் நல்லவர் தான் போல் இருக்குண்ணா. వెళ్ళి తీసుకోండి. ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఆ కుర్రాలకు 2000 రూపాయలు ఇవ్వమని చెప్పారు. பாய் காரம் கொஞ்சம் தக்குவே பாய். தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஸ்டேஷன் போட்டு கையெழுத்து போட்டு நேராக ஊருக்கு கிளம்பிடலாம்டா. என் பொண்ணையும் கூட்டு போயிடலான்னு இருக்கேன். மச்சான் ரொம்ப பசிக்குது, இங்கே சாப்பிட்டு போயிடலாமா? அண்ணே 2 ஆம்லெட். ஓட்டமில்ல வச்சுக்கிட்டு அடி நேரா இந்த ரத்தம் ராபாயில் எனக்கு சிக்கன் லெக் பீஸ் வேணும். మొదటి రోజు నేను చెప్పినట్టు చేస్తుంటే ఏ సమస్య లేకుండా పని జరుగుతుండేది. சார். வாங்கப்பா, வந்து கையெழுத்து போட்டு போங்க. சரி சார். காசு கொடுக்க சொன்னேன், என்ன கொடுத்தாங்க? வாங்கிட்டேன் சார். சார் அங்கே சாப்பிட்டேன் சார். பல்லு எடுத்தாலும் அந்த கறி மட்டும் கிடைக்கும் சார். மற்றபடி நல்லா சாப்பிட்டேன் சார். சார் சில்லறை வாழைப்பழம் கொடுத்தாங்க, வேணுமா சார்? வேணாப்பா, நீங்கள் சாப்பிடுங்க. சார் கையெழுத்து போட்டால் கிளம்பிடுவோம் சார். கடலை சார் போ, உள்ள போ. தேங்க்யூ சார். போ. சாப்பிட்டீங்களா மேடம்? சாப்பிட்டோம் மேடம். சாப்பிடாம கலாட்டா பண்றீங்க. ட்ரெஸ் கேட்டு
3 రోజులుగా తినని కుర్రోళ్ళని కొట్టడానికి మనసు ఒప్పలేదురా. అందుకే తినేటట్టు చేశాను. నాకు వేరే దారి లేదురా. మిమ్మల్ని ఒప్పించి తీరాలి. నన్ను మాత్రం ఏం చేయమంటారా? పైనుంచి ప్రెజర్ ఎక్కువైంది. మీకు నిమిషం టైం ఇస్తున్నాను రా. ఈ లోపల మీరే ఒప్పుకోవాలి. లేదంటారా చిన్న కుర్రోళ్ళు తినకుండా ఉండారు. ఇవేమి చూడను. நாங்கள் திருடல சார். రైట్. బాగా నొప్పిగా ఉందేంటి? పెయిన్ ఉంది సార్. టాబ్లెట్ కొడతాను సార్. సరే అది అందుకో. చుట్టుపక్కల స్కూళ్ళు ఇళ్ళు ఉన్నాయి. కొట్టినప్పుడు సౌండ్ రాకూడదు. సౌండ్ వచ్చిందంటే ఆ బాబు చూసావుగా, నువ్వు సౌండ్ చేసినా నువ్వు కింద పడ్డా వాళ్ళ కోటింగ్ ఉంటుంది. ఈ చేయలేదు నీ కోటింగ్ ఉంటుంది. సరేనా? తిరుగు. బాబు కేసు పెడతా. ఒప్పిస్తారా? அங்கே திருடல சார். நீங்கள் அவ்வளோ அடித்தாலும் அதானே சார் உண்மை. எல்லாம் தங்கண்டு நைட்டு கேப் சாப்பாடு கெடுத்துக்கிறேன். என்னடா இப்படி பண்ணி வச்சிருக்காங்க? இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தாண்டா அப்படி அடி வாங்கி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க போற? அது நிஜமான திருடங்களை பிடிக்கிற வரைக்கும் தானா? நீங்கள் தான் உண்மையான திருடனுங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. டேய், இதை ஒத்துக்கிட்டு அந்த ஒரு கேஸோடு விட்டுருவாங்களாண்டா? அங்கே தான் திருடவே இல்லையானே. அங்கே என்ன ஒத்துக்கணும்? அவங்க முடிவு பண்ணிட்டா விட மாட்டாங்கடா. மற்ற பசங்கள்லாம் திருடணும்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. நீயும் ஒத்துக்கிட்டாக்க பிரச்சனை இல்லாமல் முடிஞ்சிடும்னு சொல்கிறாங்கப்பா. திருடு போனது யாரோ பெரிய அதிகாரியோடைய சொந்தக்காரங்க வீட்லையா. கிட்டத்தட்ட 1 கோடிக்கு மேலே திருடு போயிருக்கான். இந்த கேஸை முடிக்கலனா இன்ஸ்பெக்டர் வேலையே போயிரும்னு சொல்கிறாங்கப்பா. அதுக்கு நாங்கள் என்னென்ன பண்ண முடியும்? இந்த பாருப்பா,
திருடு போன வீட்டில் இருந்த ஒரு அம்மாவை கட்டு போட்டு தான் கொலை நடந்திருக்கு. அதில் ஒருத்தர் தமிழில் பேசியிருக்கான். அவங்கள தேடிட்டு இருந்த ஏரியாவில் தான் உன் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இவங்க கிட்ட மாட்டியிருக்கான். அவங்க கேஸ் எப்படியாவது க்ளோஸ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணப்போ இங்கே அட்ரஸ் இல்லாமல் இருக்கிற நீங்கள் மாட்டினீங்க. உங்கள் இடத்துல யார் இருந்தாலும் இதான் பண்ணியிருப்பாங்க. எப்படி உங்களை ஒத்துக்க வச்சிடலான்ற நம்பிக்கையில் தான் கேஸ் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னு ப்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. நீங்கள் ஒத்துக்கலை, அதனால் இன்னும் எஃப்ஐஆர் கூட போட முடியல. உங்களை கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆகணும். அவங்களுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் இருக்குது, அதனால் ஒத்துக்கோங்க. நாங்கள் தான் திருடவே இல்லையா சார்? அரே ஏன்டாயா నువ్వు? அதாவது திருட்டு போன பொருட்கள்லாம் பணத்தை அவங்க ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் திருட்டு ஒத்துக்கிறதுக்கு தான் ஆள் இல்லை. நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். காலையில் கோர்ட்டுக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க. ஜட்ஜு கேட்பாரு திருடுனீங்களான்னு. ஆமான்னு ஒத்துக்கோங்க. 3 மாதத்தில் எல்லாருக்கும் எல்லா பிரச்சனை முடிஞ்சிடும். அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நாங்கள் திருடவே இல்லைன்ற எங்களை போய் ఒత్తుకు சொல்கிறீங்க? ఎంతమంది చెప్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ అదే. సార్ నేను మాట్లాడతాను సార్. చూడు ఇంతమంది చెప్తున్నా మర్యాద లేకుండా. చెప్తాను సార్. பாண்டி 30 வருஷமாக நான் தெலுங்கான்னு போய் சொல்லி இந்த ஊரில் கடை வச்சு பொழப்பு நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன்டா. என் குடும்பத்துக்காக சேர்த்த சொத்தையெல்லாம் இங்கே தானே முதலீடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீ ஒத்துக்கலைன்னா என் மேலேயும் கேஸை போட்டு உள்ளே தள்ளுவேன்னு மிரட்டுறாங்கடா. ஒத்துக்கடா. டேய் பாண்டி, உன் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு உன்னால கஷ்டம், உனக்கு வேலை கொடுத்தவருக்கும் உன்னால கஷ்டம். இவங்க எல்லாரும் நல்லதுக்காக தான் சொல்கிறேன். நாளைக்கு ஐயா வந்து திருநியான்னு கேட்பாரு. ஆமான்னு சொல்லு, எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிடும். நிம்மதியாக ஜெயிலுக்கு போயிடலாம். ஜெயிலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் நான் உனக்கு வேலை தரேன். ஏய் பாண்டி, என்னைய பிரச்சனையில் மாட்டி விட்டுறாதடா. கப் சோப் இங்கே கரெக்டாக சன்ஷேடில் ஏறணும். குட் மார்னிங் சார். வாப்பா. ఎలా చేశారు చూపించండి. என்னடா இந்த பக்கம் தானே ஏறினீங்க? ஏறா லைன் கலவలేదు. வாங்கடா, இந்த பக்கமாக வந்து சன்ஷேடில் ஏறினீங்களா? அப்படி தானே ஏறணும்னு சொன்னீங்க? ஆமாம் சார். ஏறுங்க. ఏమయ్యా పోయిన వస్తువులన్నీ రికవర్ చేశారా? బంగారం అమ్మేశారు సార్. ఆ డబ్బును మనం రికవర్ చేసామండి. ఏంట్రా వేడి చూస్తున్నావు? తలుపు తెరిచావు కదా. రేయ్, ఆ రోజు నువ్వే కదా చేపెట్టి తీసావు. ఇప్పుడు తీసి చూపించు. సరే, రూమ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారా సార్? మీరు రూమ్లోకి వచ్చినప్పుడు పడుకుని ఉన్నారు కదా వీళ్ళు. పడుకున్న వాళ్ళు ఏం చేశారు சார்? இங்கே படுத்திருந்தாங்க. நான் வந்து இந்த இது இருக்குல்ல, இதை எடுத்து அவங்க மேலே போட்டு அமுக்கி பிடிச்சிக்கிட்டேன். ఓహో, ఏ రావ్, ఏ వెపన్స్ ఏరా? ఈ వెపనేనా సార్? ఈ వరణ కత్తేనా? సార్. ఎవరు తీశారు? మురుగన సార్. ఓ కమాన్ కమాన్ డార్లింగ్ రా. ఆ వెపన్ తీసుకున్నావా? తీసి ఏం చేసావు? అదే తీసి ఏం చేసావు? అదే నోరు ముట్టు గుంటూరు కట్టు అదే ఎలా చేసావు చూపించు. இங்கே படுத்திருந்தாங்க சார். இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு తర్వాత తాళాలు ఎవరు తీశారు? బీరువా తాళాలు నాదా సార్. అది నువ్వే లీడర్. దాదా దళపతి దా. రేయ్, తాళాలు ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఎట్లా చేశారో అట్లానే కోర్టులో అంతా చెప్పాలా, అర్థమైందా? எப்படியாவது சார் மீட் பண்ணி பேசுங்க. చూసుకోలేరా మీరు? నువ్వు
இறங்க கேக்கே வாங்க கோர்ட்டுக்கெல்லாம் கூட்டு போவேனா அவர் எங்க கூட்டு போனா எங்களுக்கு தெரியும் நானும் போலீஸ் தாயா எஸ் சொல்லுங்க முத்துவேல். ஐயா கேகே கோர்ட்ல சரண்டர் ஆயிட்டார். இது சொல்றதுக்கு தான் அவர் அங்கே போய் உட்காந்துருக்கீங்களா? வெக்கமா இல்லை? இல்லைங்கய்யா, இப்போ கூட நீங்கள் நினைச்சா தூக்கிடலாங்க ஐயா. இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எஸ்பி உங்களுடைய பேட்ச்மெண்ட் தானுங்க. நீங்கள் ஒரு வார்த்தை பேசுனீங்க. சரி, அவர்கிட்ட பேசிட்டு உங்க லைனில் வரேன். రామకృష్ణపురం పోలీస్ స్టేషన్ రిమాండ్ అక్యూస్ రండి. ఇక్కడే ఉన్నాం. எழுதுருங்க. ஐயா ரொம்ப நல்லவர். நாங்கள் தான் திரும்ப எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிரச்சனை. 2 மாதத்தில் விட்டுருவாங்களா? ஐயாவுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தாங்க. இப்போ நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க. ஐயா ஒரு கூடவே உங்களை வச்சு பாடுறா. வா. దొంగతనం చేశామని ఒప్పుకుంటారా? $15 days రిమాండ్. ஐயா எதுவுமே பண்ணல. அடிச்சு அடிச்சு ஒத்துக்க சொல்றேன் ஐயா. நான் எதுவுமே பண்ணல. போடாங்கோத்தா இங்க பேச பாரு. எங்கடா பேசுறது? நான் சொல்றதா உண்மை. நான் பலிக்கல்ல வேலை செய்றேன், கோழிக்கல்ல வேலை செய்றேன், இவன் பெயிண்டா வேலை பாரு. ஊர்ல இருந்து இங்க சம்பாதிக்கிறேன். வந்து எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. அடிச்சு அடிச்சு ஒத்துக்க சொல்றாங்க. సార్ సార్ మేమేం కొట్టలేదు. పిలిపించి అడిగాము. தம்பாதீங்க நான் சொல்றேன். தம்பாதீங்க. మేము కొట్టలేదు కదా? కొట్టలేదు కదా? కొట్టావా? కొట్టలేదు இப்ப சொல்லாம வேற எப்ப சொல்ல போறேன்? சொல்றேன். మేము కొట్టలేదు. హీస్ మెంటల్లీ అన్స్టేబుల్. ஐயா இல்லையா எங்களை அடிச்சா ஒத்துக்க சொல்றாங்க. பாருங்க பாருங்க எப்படி அடிச்சுக்காங்க பாருங்க. பாருங்க சட்டை கழிச்சு அடிச்சு சொல்லா. ஐயா ஆமாங்க ஐயா. அடிச்சு பாருங்க அடிச்சுட்டாங்க ஐயா. பாருங்க తెలుగు తెలీదా? ஐயா எனக்கு తెలుసుயா. ఎవరికైనా తమిళ్ తెలుసా? నాకు తెలుసు సార్ తమిళు. నీ ట్రాన్స్లేషన్ నేను నమ్మాలా? సార్, తమిళనాడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి వచ్చిన కొందరు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఒక అక్యూజ్ని కస్టడీలోకి తీసుకోవడానికి వచ్చారు. Your Honor, he is an absconding accused. There is NBW against him. We have come on duty as a special team to arrest him, Your Honor. Your Honor, కోర్టులో సరెండర్ అవడానికి వచ్చిన నా క్లయింట్ని కోర్టు లోపలే ఇలా కిడ్నాప్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు. No, Your Honor. We tried to arrest him outside the court premise only. తమిళనాడు పోలీసులను తీసుకురండి. మేడం, ఫస్ట్ కోర్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు తమిళనాడు పోలీసుల్ని రమ్మంటున్నారంట. 1వ నెంబర్ కోర్టులో జడ్జి గారు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు. మీరు అక్కడికి వెళ్ళరండి. No, madam, this is a government interested case. If you can prioritize. Your Honor, వీడితో వెళ్తే నా లైఫ్కి చాలా డేంజర్ మేడం. మేడం ప్లీజ్. అలా కుదరదు. మేము రిమాండ్ పంపిస్తాం. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కస్టడీలోకి తీసుకోండి. 3 సంవత్సరాల ముందు పట్టాభిరామ్ పోలీస్ స్టేషన్లో పుట్టం కేసులో సస్పెండ్ అయ్యావా? కానీ అది వేరు, ఈ కేసు వేరు సార్. పుట్టం కేసులో తీసుకున్నావా లేదా? அப்புறம் கை காசுல கொண்டு உட்காந்ததெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகி போச்சு. அதான் நினைக்கிறேன். ஹலோ கோர்ட் பில்டிங்க்கு வெளியே கூப்பிட்டு வர வரைக்கும் தான் அவங்க பொறுப்பு. அதுக்கு மேலே எல்லாம் நீ தான் பார்த்துக்கணும். I just want to know what these boys are saying. Can you translate it to Telugu? Your Honor, I can translate to English. Yes, go ahead. என்ன பிரச்சனை? ஐயா நான் மளிகையில் வேலை பார்க்குறேன். நீ கூட நீ காலை சிக்கிட்டு வாங்க வந்தீங்க. நான் கூட உங்களை தப்பா நினைச்சிட்டேன். அடிச்சு அடிக்கிறாங்க. நாங்கள் தமிழ் பேசுறதுனால ஒத்துக்க சொல்றேன். சரி, பதட்டப்படாதீங்க, பயப்படாதீங்க. கோஆபரேட் வித் மீ. இருங்க, நான் பேசுறேன். Your Honor, they were not given a chance to tell what they wanted to, Your Honor. They were forced not to tell anything in front of you, but accept the crime. This is what all accused say. No, Your Honor. Personally, I know one of these boys. I've seen him working in a provisional store. I can vouch for him. You can go. దీనికి ఏమంటావ్యా? సార్, వీళ్ళు తమిళు, ఆయన తమిళు.
అయితే తమిళ సంగతి మీకు తెలియదేమో సార్. వీళ్ళని సేవ్ చేయడానికి ఆయన అబద్ధం ఆడుతున్నారు సార్. కొంచెం ఆలోచిస్తే మీకే అర్థం. నన్ను ఆలోచించమంటావా? ఇక్కడ నిలబడు సార్. రాటు రావ్యా. అటుపక్క తిరుగు. ఈరోజు కోర్టు అయ్యే వరకు ఇక్కడే నిలబడు. బాబో, మిమ్మల్ని ఎవరిని రిమాండ్ చేయట్లేదు, ఇంటికి వెళ్ళండి. పోలీసులు ఎవరైనా వాళ్ళకి చెప్పండి, తర్వాత కేసు రమ్మను. టైం లేదు. సుమంత్ అటుపక్క తిరుగు. కోర్టులో రిమాండ్ చెప్పారు కదా, ఇక్కడేంటి పని? బయలుదేరండి. பாண்டி, இந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு பேசாமல் ஊருக்கு கிளம்புங்க. இனிமேல் நீங்கள் இங்கே இருந்தால் பிரச்சனை தான். இந்த அப்படி ஆனால் அவங்க வக்கீலுங்க ஃபுல்லாக சுற்றிட்டே இருக்காங்கய்யா, ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அதுக்கு அவன் அப்படியே விட்டு போகும்பா. உங்களால் முடியலன்னா வேறு யாராவது வச்சு தூக்குங்க. அப்புறம் அந்த போலீஸ்கார வீட்டில் வேலை பார்க்குதுல, அந்த பொண்ணு வந்து உன்னை கேட்டு போச்சுப்பா. என்னென்ன சொல்லிச்சு? அது ஏதோ வெளியூருக்கு வேலைக்கு போதான், அதை நேரில் உன்னை பார்த்து சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்துச்சு. ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்டு போயிருப்பா. ஸ்பேனா கொடுங்க. சொல்லு. 98 சரிண்ணா. ஏய் தம்பி, இங்க வா. எனக்காக ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? இங்கே இல்லைன்னா இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எங்களை திருடன் ஆகிட்டு இருப்பாங்க ஐயா. நீங்கள் சொன்னால் இன்னும் ஒன்றா செய்வோம் ஐயா. మీరు ఇక్కడ రిమాండ్లో ఉన్నారా? ఎస్. సరే, నాతో రండి. సార్, మీరు సార్తో వెళ్ళండి. వాళ్ళు సాయంత్రం తీసుకెళ్తున్నారు. లేదు సార్, వాళ్ళు ఇప్పుడే తీసుకురమ్మన్నారు. ఆయన కోర్టు అడ్లీ పోలీసే, వెళ్ళండి. ఇదేంటిది? మీ సేఫ్టీకి సార్, లోపల కూర్చోండి. నాలాగే வந்தால வந்தாங்கய்யா. ஏய் இறங்கடா. கேக்கே வாங்க. நம்ம ஃபோன் ஆஃப்லேயே தான் இருக்குது. அப்படி முன்னாடி பாரு. கொஞ்சம் தமிழில் வருதுடா. அப்போ அந்த பொண்ணு நம்ம ஊரில் தானே இங்கே இருக்குது. அந்த சைடு சைல்ட் லாக் போடு. மெசேஜ் ஒன்று அனுப்பிச்சி விட. முன்னாடியே அனுப்பிச்சிட்டேன்டா. டே, இங்கேயே சாப்பிட்டு போயிடலாமா? எனக்கு வேணாம்டா, நான் போகிற வழி இங்கே எங்கள் ஊரில் இறங்கிக்கோங்க. ஐ ஃபீல் இட்ஸ் எ மிஸ்டேக் சார். கோர்ட்டில் சரண்டர் ஆன கேகேவை நம்ம ஆளை வச்சு கிட்னாப் பண்ணியிருக்கோம். யார் பண்ணது? ஹோம் மினிஸ்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து நம்ம தான் இது செஞ்சோன்ட்டு எனிபடி கேன் கேஸ் சார். மீடியா இது இஷ்யூ ஆகுனா கவர்மெண்ட் ஒதுக்கிடும், நம்மளை ஸ்கேப் கோட்ஸ் ஆக்கிடுவாங்க சார். சார், எதிர்க்கட்சி தலைவர் கேகே எப்படி இருக்காருன்னு கேட்டு ஃபோன் பண்ணார் சார். கேகே தான் அவரோட ஆடிட்டர். இவர் பவருக்கு வந்தால் நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ செய்வார் சார். எனக்கே தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார் சார். தண்ணி மாதிரியான பார்ட்டி சார். நீங்கள் அவருக்கு லாயலானவர்னு எனக்கு தெரியும் சார். டிரான்சாக்ஷன்லாம் சூப்பராக இருக்கும் சார். ஓகேனா நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகாத மாதிரி நானே முடிச்சு கொடுத்துட்றேன் சார். ரத்னம், கவர்மெண்ட்டுக்கு வேலை செய்ய தான் நான் சம்பளம் வாங்குறேன். யூமே கோணும். என்னங்கய்யா பேசிட்டீங்களா? புரிஞ்சிக்க மாட்டாரு. 6 மாதத்தில் எலெக்ஷன் வருது. எதிர்கட்சி தான் ஆட்சிக்கு வருவோம்னு நம்மளே ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அவங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக பண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்கள். அண்ணா, இந்த ஜங்ஷன் முன்னாடி கொஞ்சம் நிறுத்துக்கோங்க. அண்ணா, போயிட்டு வரணும். சரி, வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃபோன் பண்ணு. சரிண்ணா, பார்த்து போயிட்டு வாங்க. ஃபோன் பண்ணுறேன். டேய், மறக்காம போயிட்டு ஃபோன் பண்ணுறேன். வீட்டுக்கு போயிட்டு நம்பர் எடுத்துகிட்டு பண்ணுறேன்.
ஏடா இன்னொருத்தனை காணோம்? வழியில் அவங்க ஊரில் இறங்கிட்டாங்க. பார்த்து போயிட்டு வாங்க. இந்த கேட்க விஷயத்தை பற்றி யார்ட்டையும் பேசக்கூடாது, புரிஞ்சுதா? சரிங்க. நல்ல தூக்கமாயா? ஃப்ரெஷ்ஷாக வர? ஏசி உங்களுக்கு நைட்டு ஃபோன் பண்ணாரா, நீங்கள் எடுக்கல. நான் சொல்கிறேன்னு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. அவரெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போனீங்கன்னா. டியூட்டியை மட்டும் பார்த்துடாத, முதல்ல அந்த ஏசிக்கு சொம்படிக்கிறது நிறுத்து. அப்போ தான் உனக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்கும். ஏடா கிளம்புங்கடா. இனிமேல் வெளியூருக்கு வேலைக்கு போனால் காசை மிச்சப்படுத்துறேன்னு பார்க்கு பஸ் ஸ்டாண்ட் தூங்காதீங்க. வெளியில் ரூம் எடுத்தாங்க. நிறைய கிரைம்ஸ் நடக்குது. பார்க்குறதுக்கு வேறு திருட்டு போய மாதிரியே இருக்கீங்க. முகத்தில் கோடோட பல்லு காணாமல் போய் எல்லா கேஸ்லையும் உங்களை தான் பிடிப்பாங்க. சரிங்க. சிரிச்சா பல்லுன்றது தெரியுதா? ஐயா கூட தெரியும். ஏசி ஆயுத பூஜை கொண்டாட சொன்னார். க்ளீன் பண்ணுறது ஆளும் கிடைக்கல. இவங்களை வச்சு பண்ணிக்கலாங்களா? டேய், ஸ்டேஷனை சுத்தப்படுத்திட்டு போகிறீங்களாடா? உட்காருங்க சார். பேசலாமா? வீட்டில் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்கெல்லாம் ஃபெஸ்டிவல் டைமில் ஏன் லேட்டாக வரீங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க. கேட்பாங்க. அதுக்காக வேலையை பார்க்காம இருக்க முடியுமா? இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு தான் நான் கல்யாணமே பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பதிலாக தான் ஒரே நேரத்தில் 3 கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களா? 3 4 என்ன பண்ணுறீங்க? கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி தெரியும், என் வேலையை பற்றி தெரியாது. என்ன மிஸ்டர் முத்துவேல்? நீங்கள் முத்துனே கூப்பிடலாம். என்னை விட எல்லா விதத்துலையும் நீங்கள் தான் பெரியவங்க. நீங்கள் தான் என்னை கஸ்டடியில் வச்சுருக்கீங்க. நீங்கள் தான் பெரிய ஆள். அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நான் ஒரு சாதாரண இன்ஸ்பெக்டர். நீங்கள் மட்டும் இல்லை, இந்த சிஸ்டம் தான் பெருசு. நம்ம வெறும் பான்ஸ். இப்போ நம்மளை வச்சு ஒரு கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இது யாருக்காக ஆரம்பித்த கேம்னு எனக்கு தெரியும். உங்களால் என்ன வச்சு அவரை பிடிக்க முடியாது. ட்ரை பண்ணுங்கள் சார். நேற்று நீங்கள் அவ்வளோ ஹார்ஷாக பேசுனதுக்கப்புறம் இனிமேல் உங்ககிட்ட இந்த கேஸை பற்றி பேச முடியாதுன்னு நினச்சேன். இப்போ நீங்களே கால் பண்ணி அவங்கள பேச வர சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். பேசி பார்க்குறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லையா? அஃப்கோர்ஸ் ஆஃபீஸில் இதெல்லாம் பேச முடியாது, அதனால தான் அவங்கள இங்கே வர வைக்க சொன்னேன். ஆல் செட் அண்ட் டன், தே பார்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம். சார் ரோஹன், நீங்கள் கிளம்புங்க. இன்னும் லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் யூ சார். அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்ல? தெரியும் சார். நான் பேசிக்கிறேன். இனிமேல் இதை பற்றி நீங்கள் யார்கிட்டையும் பேச வேண்டாம். ஓகே சார். ஹாய் ரோஹன். ஹாய் சார், திஸ் இஸ் ஃப்ராங்க். ஹாய் ஃப்ராங்க். எல்லாம் பேசிட்டீங்களா? நான் எல்லாம் பேசிட்டேன். எதுக்கும் வர பண்ணாதீங்க, போய் மீட் பண்ணியா? ஷோர். ஸோ பை ப்ரொஃபஷன் யூ ஆர் அன் ஆடிட்டர் இல்லையா? கிலோ கொஞ்சம் கொடுங்க, பேக் ஸ்டிஃபாக இருக்கு. தேங்க்யூ. பழக்கம் இல்லைல்ல. வேணா படுத்துக்கிறீங்களா? நான் உட்காந்து. நீங்கள் தான் டயர்டாக இருக்கீங்க, படுத்துக்கோங்க. தேங்க்ஸ். சிட்டியில் இருக்க டாப்மோஸ்ட் பிக் ஷாட்ஸ் பல பேர் உங்களோட கிளைண்ட்ஸ். பொலிட்டீஷியன்ஸ், பிஸ்னஸ் மேன், சினி ஆக்டர்ஸ். am I right? ஆக்டர் சுந்தரி கூட நீங்கள் தான் ஆடிட்டர்ல சார்? நானும் அவங்களோட ஃபேன் சார். சமீபத்தில் ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்களா? முன்னாடி விட எடுப்பாக இருக்குதே. யோ இல்லைங்க, மூக்கு. டெல்மி கேகே, உங்களை விட எஃபிஷியண்டான எஸ்டாப்ளிஷான ஆடிட்டர்ஸை விட பாத்ரூம்ல ரொம்ப கரையா இருக்குது. ஆசிட் இருந்தா ஸோ நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க? எஸ், ஐ டூ ஹெல்ப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ண வைக்கிறது, அதில் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு கமிஷன் வாங்கி கொடுக்கறது, அந்த கமிஷனை வெளிநாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, வெளிநாட்டு கம்பெனிகளுக்கு இங்கே இடம் வாங்கி கொடுக்கறது, சுவிஸ் பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஹெல்ப் இல்லையா? யூ காட் அ ஃபியூ திங்ஸ் ராங் அபவுட் மீ. சில விஷயம் சரியாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க, பட் திஸ் இஸ் ராங். சரி, எது கரெக்டு அதை சொல்லுங்கள். என்ன வேலை பார்க்குறீங்க? இப்போ நீங்களே சொன்னீங்களே, ஐம் அன் ஆடிட்டர். ஆரம்பித்த இடத்துலையே இருக்கும். ஓகே மிஸ்டர் கேகே, நைட்லாம் ட்ராவல் பண்ணோம்ல, கொஞ்ச நேரம் தூங்குங்க. ரமேஷ் வா. மச்சான், ஜெயிலில் இருந்தாலும் நம்ம ஊர் ஜெயிலில் இருக்குங்களா?
எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்குல்ல? இந்த பில்டிங்கு, இங்க இருக்கிற போலீஸு எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. ஆமாண்டா, கேகே சார் கூட ஏசி ரூம்ல வச்சு தானே பேசிட்டு இருக்காங்க, அடிக்கலையே. ஏன்னா பிரதர், எதை கேட்டாலும் லென்த்தா லெக்சர் அடிக்கிற மாதிரி பேசுறீங்க. தூக்கத்தில் எழுப்புனா இப்படி பதறீங்க. அவ்வளோ பயமா? நிறைய பணம் வச்சிருந்தா பயமா இருக்குமோ? போய் மூஞ்ச கழிட்டு வாங்க. நான் இப்போ பேசுகிற மூடில் இருக்கேன். இருடியா அம்மா காஷ்னா சாப்பிடியா? பிப்ரவரி 26 உங்கள் ரிசார்ட்டில் உங்கள் சாருக்கும் ஒரு வெளிநாட்டு கம்பெனிக்கும் ஒரு டீல் சைன் ஆச்சு. அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்காக கவர்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். குடித்தவங்க கூட பேசுகிறதுல எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னேன். இறங்குனதுக்கப்புறம் பேசலாம், சரியா? அதுக்குள்ளே எனக்கு ஒரு செட் புது ட்ரெஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. டிசி ஐயா எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்தாலும் அந்த ஆளை பிடிங்கன்னாரு. ஏசி ஐயா எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்தாலும் அந்த ஆளை வெளியே அனுப்ப பார்க்குறாரு. புரியல ரமேஷ், வரப்போகிற எலெக்ஷனில் எந்த கட்சி ஆட்சியை பிடிக்க போகுதுங்கிறது இந்த கேகே பேசுகிறானா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து தான்ப்பா இருக்குது. போன பீரியடில் எதிர்கட்சி தலைவர் சிஎம்ஆர் இருந்தப்போ ஏதோ லைசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பெரிய அமௌண்ட் ஒன்று ஆட்டையை போட்டிருக்காரு. அவருக்கு 2000 கோடி கமிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா தான் ஊருக்குள்ள எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்களே. இந்த கேகே தான் அவருக்காக அவ்வளோ காசையும் வாங்கி அங்கங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கான். இவன் வாயை திறந்தான்னா அவரை பிடிச்சி லைஃப் லாங் உள்ளே போட்டுருவாங்கப்பா. அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. டிசிஐயாவை அவசரமாக இங்கே தூக்கி போட்டதே அதுக்கு தான். இவன் பேசாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது எதிர்கட்சி பண்ணுது, கேசியை வச்சு. என் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன், இந்த முத்துவேலை கவனமாக இருக்க சொல்லு. இவனை தூக்கத்தில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாரையுமே அவனுக்கு காலி பண்ணுறானுங்களா இல்லையான்னு பாருங்க. Duty parties, attention! Sir, 2 inspector, 4 SIs, 12 others on night duty, sir. Carry on. Thank you, sir. முத்துவேல், Duty parties, follow! ஏதாவது பேசினானா? இல்லைங்க. ஒன்று செய்ய, அவனை வெளுத்து விட்டுரு. இவங்க ஆளுங்க வந்து பார்த்துட்டு போனாங்க. கேகே நம்மக்கிட்ட பேசினாலே அது எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை பாதிக்கும்னு அவங்க பயப்படுறாங்க. உங்ககிட்ட அவன் தலைவரை பற்றி சொல்லிட்டான்னு 3 CR தரோம், இதோட இஷ்யூவை விட்டுருங்கன்றான். அடித்து பேசவை, தேவைப்படுறவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மற்றவங்க கிட்ட ஒரு 5 CR வரைக்கும் தேர்த்தலாம். ரமேஷ் ஐயா, அது சொல்கிறேன். ஏய் ஐயா, இங்கே யாரும் நிற்க வேணாம்னு சொல்லு, எல்லாத்தையும் போக சொல்லு. போ சொல்லு. ஐயா போனதுக்கப்புறம் வரலாம். போ. ஐயா டே டிசி ஐயா இருக்காரு, அவர் போன பொருள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். உள்ள போய் பாருங்க, போங்க. ஏடே ஆசிட் பாட்டு வாங்கி கீழே வச்சிருக்கேன், நிறைய அதை மட்டும் எடுத்து வந்துடுறீங்க. அதெல்லாம் ஒன்று வேணா, உள்ள போய் பாருங்க. பாத்ரூம்ல காலையில் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம், போங்க. மிஸ்டர் கேகே, உங்களுக்கு இன்னும் 2 நிமிஷம் டைம். அதுக்குள்ளே நான் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொன்னீங்கன்னா பல அவமானங்களை அவாய்ட் பண்ணலாம். முத்து, I'll give you a good deal. இவ்வளோ நாள் நீங்கள் சம்பாதிச்சுக்கலாம். என்ன வச்சுக்கோ மனசுல? நானும் பார்த்துட்டு இருக்க. யாரு காசு கொடுக்குறேன்? கொன்று ஒன்று கண்டார வழிமான.
10 நிமிஷத்துல இவன் பேசணும். என்ன வேணாலும் பண்ணு. மக்கள் கொன்றுவான். குடிச்சிருந்தா பேச மாட்டான். புளுத்தி. குடிக்க தண்ணி எடுத்து முடி போடுறதுல போசுற எந்திரிக்கா அங்க போய் உட்கார் போ. ஏய் லீடிங் சீன் போடியா. முருகா நம்ம இங்கே தங்க வேணாம். பாத்ரூம் சுத்தம் பண்ணிட்டு நைட்டே கிளம்பலாம். நேரத்தில் விட பார்த்து படி விடிஞ்சது வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடலாம். மச்சான் தப்பு பண்ணிட்டோமோன்னு தோணுதுடா. விட்றான் மச்சான், அவனுக்காக இது ஒருத்தர் பண்ணோம். அவன் பெரிய ஃப்ராடாக இருப்பான்டா. நம்ம தூக்கெல்லாம் அவனை அங்கேயே விட்டு வந்திருப்பாங்களா, யாரையாவது வச்சு தூக்கியிருப்பாங்கடா. அதை செஞ்சு கொடுத்ததால இப்போ நம்மளும் கொஞ்சம் போலீஸ்காரங்களை தெரிஞ்சு வச்சுட்ருக்கோம். நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை உதவி பண்ணுவாங்கல்ல. அதுக்கு அடிப்பாங்களா? ஒன்றுமே செய்யாத நம்மளை அடித்து பழலாம் உடைக்கல, இவனை சும்மா விட்ருவாங்களா? நம்ம தூக்கலன்னா அவர் வக்கீலுங்க எப்படியும் காப்பாற்றிருப்பாங்கல்ல. அது நேரம் கணக்கு கிடையாதா? 11 மணிக்கு பீச்சில் கொண்டு போய் நிற்க வச்சுக்கிட்டு சார் முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் விஷயமா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு. என்ன ப்ராஜெக்ட் எழுது? ஏய் என்னப்பா அது? பாத்ரூம் சுத்தம் பண்ண போகிறாங்க. சரி சரி சீக்கிரம் பண்ணிட்டு கிளம்பு. பர்ஸ் எடுக்க சொல்லுங்க ஏட்டையா, என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். சார் நோ சார், ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் ஹேவ் பர்ஸ். கையில் 10 காசு இல்லைனாலும் இந்த இங்கிலீஷை வச்சே பொம்பளை பிள்ளைகளை ஏமாத்துறீங்களா? சார் சார் யார்கிட்ட பேசுகிறேன்னு தெரிஞ்சுக்க அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கொடுக்க சொன்னாங்க. சார் இல்லை சார், நாங்கள் ஸ்டேஷனில் இருக்கும்போது இதே மாதிரி ஒருத்தவங்க ஃபோன் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க சார். நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில, அனுப்பிச்சிடுங்க சார். ஏய் பர்ஸ் எடுங்க சார். நிஜமாக பஸ்ஸுக்கு தான் சார் காசு இருக்குல்ல, 2 பேர் இங்கே உட்காருங்க. யாராவது ஒருத்தர் போய் ஏடிஎம்ல போய் 5000 ரூபாய் காசு எடுத்துவாங்க. சார். பஸ்ஸு காசு 20 நாளாக இருக்குது சார், கொடுத்துறேன் சார், விட்டுருங்க சார். கஞ்சா கேஸில் மாட்டினா என்ன ஆகும் தெரியுமில்ல? 3 மாதம் நான் பை லெவலு. ஐயா வந்து தோலை சுரேஷ், என்னாச்சு சுரேஷ்? நம்ம சார்கிட்ட பேசிட்டீங்களா? சார் அவர்கிட்ட பேச முடியல சார், ஆனால் அவர் பிஏ ரோகன்கிட்ட பேசியிருக்கேன் சார். டிசியோட டீல் பேசிட்டாங்க சார் பேசிகிட்டு இருக்கோம் சார், அவர் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு, அதான் அவங்க சைடில் கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க. ஹலோ ஹலோ சார் கேட்குதா? ஹலோ சார் எவ்வளோ கேட்குறேன் சார், இவங்க 3 CR வரைக்கும் கொடுக்க ரெடியாக இருக்காங்க சார். ஆனால் நீங்கள் அவங்கள பற்றி பேசுகிறீங்க, அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு டிசி சொல்கிறார் சார். இவனுக்கு ரேட் எடுத்து அப்படி தான் பேசுவாங்க. நம்மளெல்லாம் பேச வைக்க முடியுமா? சரி அதை விடுங்க. எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் பேசி டீலை முடிங்க. 5 CR வரைக்கும் நான் தரேன். பேசுகிறேன் சார். சார் நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா? என்ன? இப்போதைக்கு நீங்கள் உள்ளே இருக்கிறதா சார் சேஃப்டி. புரியல. எவ்வளோ காசு செலவானாலும் கொடுத்து உங்களை வெளியில் கூப்பிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் உங்களை தற்கொலை பண்ணிக்க கட்டாயப்படுத்துவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சார். சார் ஹலோ ஹலோ ஓகே. சதாசிவநகர் பீட் ஆஃபீஸர். ஐயா சதாசிவநகர் பீட் ஆஃபீஸர் ரிசீவ் பண்ணுறீங்க? ஐயா வணக்கங்க. ஐயா அந்த கணபதி நகர் ஸ்கூல் பக்கத்தில் கரண்ட் வேறு அறுந்து கிடக்குதுங்க. ஐயா இப்போ இருந்து இப்போ செக் பண்ணிருக்காங்க, முடிஞ்சா அப்படியே மூவ் பண்ணிடுவாங்க. வணக்கம். ஸ்பீக்கர்ஸில் மைக்கில் விசிபிளாக இருங்க. ஸ்பீக்கர் முடிச்ச ஒட்டு நம்பர் இருக்கா அவங்ககிட்ட? சார் இல்லை சார். கோயில் போங்க.
சார் கீழே வாசல் போர்டில் எழுதி போட்டிருக்காங்க சார் இட்னோட்டுமா சார்? வேண்டாம், நீயே ஃபோன் பண்ணு. அவங்ககிட்ட பேசணும்னு சொன்னேன்னு சொல்லு, உடனே வர சொல்லு. ராமச்சந்திரன் ஏதாவது அவர்கிட்ட பேசணும். அது தெரியலங்கய்யா, ஆனால் உங்ககிட்ட ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு சொன்னாருங்கய்யா. அவர் பேசுன நம்பர் உன் ஃபோனில் இருக்குல்ல? அந்த நம்பர் இருக்கேயா? நான் ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் வந்துடுவேன். ஏதாவதுனா எனக்கு ஃபோன் பண்ணு. டிசி எப்போ வந்தார்? அவர் வந்த உடனே எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டீங்களா? யோ, லீடிங் செயினை கட்டியா? It was really embarrassing. வீட்டில் சாமி யோ, யார் ஐயா செயின் ஸ்நாச்சிங் கேஸ் அனுப்பிவிடு. பொருளாக இருக்கவே எனக்கு ஆளை கிடைக்க மாட்டார். தப்பு பண்ணிட்ட கேட்க நீ சொல்லியிருக்க கூடாது. நான் என்ன சொன்னேன்? நான் ஒன்றும் சொல்லலையே. என்ன நடக்குதுன்னு புரியல. முத்துவேல் கிட்ட பிப்ரவரி சைன் பண்ண டீல் பத்தி பேசியிருக்காரு, டிசி சொல்லியிருக்காரு. எந்த சிச்சுவேஷனில் நீ அவங்களுக்கு எகென்ஸ்ட் ஆக மாட்டேன்னு தான் ஃபண்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண விட்டாங்க. யூ பிட்ரேட் தெம். இவனை கட்டி தூக்கியா? ஐயா அடிக்கிறது கூட பரவாயில்லைங்கய்யா, கட்டி தூக்கி உயிருக்கு ஏதாவது உனக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணு. இவன் பேசினா யாராவது உள்ளே போவோன்னு தெரியும்ல? நம்ம ஸ்டேஷனுக்கு எவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு. எனக்கு கொடுத்தா நிறைய பண்ணியிருக்கான். என் பொண்ணுக்கு மெடிக்கல் சீட் வாங்கி கொடுத்ததே அவன் தான். அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? அவன் யார்கிட்டயும் பேசக்கூடாதுன்னு தான் அடித்தேன். ஐயோ, ஏய் கேக்கே கேக்கே. It hurts. முடிஞ்சா கொஞ்சம் சீக்கிரம் இறங்கி விடுங்க. ரமேஷ், ஏய் ரமேஷ். யோ, யார் அதை பண்ணது? அவன் கீழே வர சொல்லு அவனை. ரமேஷ், ஏய் ரமேஷ். ஓ, ஏய் மேல வா, மேல வாயா. கேக்கே கேக்கே கேக்கே. ஐயா என்னையா பண்ணி தொலைஞ்சிருக்கீங்க? கீழே இறக்கியா, இறக்கியா. ஏய் யார கட்டற பண்ண? யார கட்டற பண்ண? நான் தான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். என்ன சொல்ல மாட்டீங்களா? இல்ல ஏசி ஏதோ பண்ண சொல்லுங்க. உள்ள போடா, முதல்ல இறங்கடா. ஓ இறக்கியா. ஓ என்னையா வெயிட் பார்த்துட்டு இருக்க? வண்டி ரெடி பண்ணி சொல்லி ஹாஸ்பிடல் போறோம். பார்த்தா ஏன் அக்யூஸ் அடிக்க சொல்றதுக்கு அவன் யாரியா? என்ன பண்ண எங்களுக்கு தெரியும். எல்லாம் உனக்கு என்ன வேலை? வெளியே போ மயிரு. ஒன்றை வச்சு என்ன முடிச்சிட்டாங்க. இதான் இந்த கேமோட ஃபர்ஸ்ட் மூவ். நாளைக்கு இன்னொருத்தனை வச்சு ஒன்றையும் முடிப்பாங்க. That will be the last move of this game. ஒன்றும் ஆகுது, வாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம். ஏசியா லைனில் இருக்கு. வத்த உனக்கு இதே வேலையை குச்சியா இருக்கான அந்த லைனில்? ஆமாங்க ஐயா. யோ அவனை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டி போறியா நீ? ஐயா ஆமாங்க, எப்போயோ கூட்டு போகணும். இன்னும் எத்தனை நாள் சர்வீஸ்ல இருந்த தொழிலுக்கு அவர் அண்ணன் பொண்ணோட கேஸ்ட் அவனை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் எல்லாரும் பிரச்சனை. சார் அதுக்காக அப்படியே விட்டுற முடியுமா சார்? அவர் லோ பிபி இருக்கு ஆகுங்கய்யா. சாவுட்டையா அவனை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போறான். ஐயா ஏன் ஸ்டேஷனுக்குள்ள வந்து என்னோட பெர்மிஷன் இல்லாம ஏன் அக்யூஸ் நீங்க எப்படிங்க என்கொயரி பண்ணலாம்? நான் சொல்றது நீ செய். அவனை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு. ஐயா நான் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போவாங்கய்யா. ஐயா நான் கூட்டு போவாங்கய்யா. நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஏன் சார் தானே போவோம். டிசி ஐயாட்ட நான் பேசிக்கிறேங்க. எந்த பிரச்சனை வரா நான் பாத்துக்கிறேன். டிசி ஐயாட்ட நான் பேசிக்கிறேன். ஐயா பார்த்தா என்னையா போயிருச்சிங்க. ஹலோ முத்துவேல், சிக்னல் சரியா கிடைக்கல நினைக்கிறேன். ஹலோ முத்துவேல். யாரு? முத்துவேல், என்னையா பேசிட்டு பதிலா என்ன கட் பண்ற? ஐயா ஏசி ஐயா நல்ல நேரத்தில் ஸ்டேஷன் ரிலேஷன்ஸ்க்குலாம் இது டைம் இல்லை. இது வெளியே தெரிஞ்சது நம்ம எல்லாரும் லைஃப்மே காலி. முதல்ல அந்த பாடியை டிஸ்போஸ் பண்ணுவோம். அவன் ஐட்டூரில் சந்திரா இருக்கான்ல, நல்ல வேலைக்காரன். அவங்ககிட்ட பேசியிருக்கேன். ஒரு 2 hours அங்கே வந்துடுவான். அவன் சொல்கிறத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. நீங்கள் பாடியை உங்கள் ஸ்டேஷன்லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் வரேன்.
படி எந்தெந்த ஏடிஎம் பாதுகாப்பு இல்லைன்னு அந்த கன்சர்ன் ஆபீசர் நினைக்கிறாங்களோ அந்தந்த ஏடிஎம் மேனேஜருக்கு இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுங்கன்னு 3 நாள் டைம் அதுல நடவடிக்கை இல்லைன்னா அந்த கன்சர்ன் ஆபீசரை வச்சு அந்த ஏடிஎம் சென்டர்களை இழுத்து மூட ஏற்பாடு பண்ண சொல்லணும். காலையில இதை ரோல் கால்ல சொல்லி ஆல் ஏசிஸ் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் கிட்ட அக்னாலஜ்மெண்ட் வாங்கியிருக்க கண்ட்ரோல். இந்த உத்தரவுல எதுவும் நடவடிக்கை இல்லாம ஏதாவது ஏடிஎம் பிரேக்கிங் ஆனா அந்தந்த கன்சர்ன் ஆபீசர் தான் பொறுப்புன்னு சொல்லிடுங்க கண்ட்ரோல். ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்களா கண்ட்ரோல்? ஐயாவோட உத்தரவுலாம் நோட் பண்ணிக்கிறீங்க. காலையில ரோல் கால்ல ஏசிஸ் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் தான் ஐயாவோட உத்தரவு சொல்லி அக்னாலஜ்மெண்ட் வாங்கிக்கிறீங்க. ஐயா வணங்கய்யா. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு. சொல்லுங்க. ஐயா பேச்சுலர் தானுங்க. அவர் வீட்டில் ஹேங் பண்ணிடலான்னு டிசிஐ சொன்னார். அந்த ஏரியா இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட பேசியாச்சா? ஏற்கனவே டிசி அந்த ஏரியா இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட பேசிட்டாரியா? ஐயா டிசிஐ சொன்னார்னா பாடி ஹேங் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துன்னு போகிறோம். இது ஹேங் பண்ணுறதுக்கான பாடியே இல்லைங்க ஐயா. வாய் மூடிச்சு, உடம்பு திரும்பல, மோஷன் யூரின் தான் ஐயா போயிருக்கு. சார் அந்த சேரத்துக்கு வா. வேடிக்கை பார்த்து நிற்கிறேன். இப்போதான் தொழில் கற்றுக்க போறே தெரில. ரமேஷ் பாப்பா அந்த சேர் பட்டி ஏறி கட்டு. இல்லைங்கய்யா, சும்மா மிரட்டுறதுதான்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நாங்கள் யோ இதெல்லாமா சொல்லிட்டு இருக்கணும். நீ சர்வீஸ்காரன் தரையா? தேவையில்லாம அவர் மேலே கோவப்படுறீங்க ரத்னம். உங்க ஈகோலாம் சார் எனக்கெல்லாம் ஈகோ இல்ல சார். இல்லாம என்ன மயிரது நான் டைரக்டா பேசிக்கிறேன்னு சொன்னல. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன வரலாம்? சார் அடுத்த ரூலிங் பார்ட்டி அவங்க தான். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா நாளைக்கு எனக்கு என்ன வேணாலும் செய்வாங்க. உனக்கு செட்டா பேசிட்டு இருக்கேன். எல்லாத்தையும் நானே ஓத்துட்டு போறேன். ஷூவை கழட்டணும்ல? ஆமாம் எடுத்துக்கோ. சால் சார் ஒரு சேர் மட்டும் இங்கே இருக்கட்டும். ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி போடும். அதெல்லாம் இப்போ உட்காந்து அழிச்சிட்டு இருக்க முடியாது. எஸ்ஓசி போடும்போது நம்ம தேவையான மாதிரி போட்டுன்னு சொல்லுவோம். போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுற டாக்டர்கிட்ட அதே மாதிரி எழுதி வாங்கிக்கலாம். பேசுறேன்றா, பேர் சொல்றேன்றான்னு சொன்னேன். அப்போதானே அவங்க சைடில் ஒரு பயம் இருக்கும். சார் அந்த பயத்தை பயந்துட்டா பிரச்சனையே. கே அவங்கள பத்தி உங்ககிட்ட என்ன சொன்னான்ட்டு அவனை அடிச்சு விசாரிக்க சொன்னாங்க. இந்த ஆளோட கேர்லெஸ்னஸால அவன் ஆளே போயிட்டான். கே அவங்கள காட்டி கொடுக்குறான்னு நீங்க சொன்ன போய் தான் இது சொன்ன போய் தான் பிரச்சனை. இஷ்யூவை மாத்தாதீங்க. என்ன எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா? முடிச்சு. ஒன்றும் பிரச்சனை வராது இல்லை? அவன் என்ன ஒன்ன மாதிரி நினச்சியா? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறேன். நீட்டாக முடிச்சிருப்போம். என்ன உங்க சிஆர் தரேன்னு சொன்னாங்க. போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டீங்களா? இல்லை சார், உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு சொல்லலான்னு. அடித்து மாற்றத்துக்கு முன்னாடி கேட்காதீங்க. இப்போ கேட்டு ஒரு யூஸும் இல்லை. இருக்குங்கய்யா, அவர் சொல்லாமல் இருக்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆள் நம்ம கஷ்டத்தில் இருக்கிறதா தான் நினைக்கிறாங்க. காலையில் ஒரு 3 சேரை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு தான் சொல்லிடுவோம்.
வீட்டுக்கு போனவன் தூக்கில் தொங்கினா நாம் எப்படியா பொறுப்பாக முடியும்? இவனை வச்சு அப்போசிஷன் லீடர் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் பிளான் பண்ணிச்சு. ஏய், அந்த கேகேரோட பார்ட்னர் பற்றி 2 தடவை சொல்லியிருக்காங்க. ஆமாங்க. தென் தி இஷ்யூ சார்ட்டட் கைஸ். அவன் பார்ட்னர் பிடிக்கிறதுக்கு முத்துவேல் டீமே அனுப்பிடுங்க. ஓகே சார். வித் தட் அரெஸ்ட் வி கேன் கவர் அப் திஸ் டெத். ஐயா, நம்ம ஸ்டேஷனில் இருக்க ஐஎஸ் பையன் ஐஎஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட சொல்லி அவனை ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் சார். அவரும் நம்மளோட காஸ்ட் தான் சார். ஓகே, அவருக்கும் வேணால் நம்ம ஏதாவது செஞ்சிடலாம். அப்புறம் பிஆர்ஓ கிட்ட பேசி எல்லா ப்ரெஸ்க்கும் கவர் கொடுக்க சொல்லுங்கள். கேகேவை பற்றி எவ்வளோ நெகட்டிவாக எழுத முடியுமோ அவ்வளோ நெகட்டிவாக. யார் பாருங்க? ஸ்டேஷன் க்ளீன் பண்ண சொன்னாங்க ஐயா. இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? பாத்ரூம் கழுவு வந்தோம். நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தது கேட்டிங்களா? இப்போ தாங்க வந்தோம். அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் போங்க. அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் போங்க. முருகன் கீழே தானே இருக்கு. ஆமாண்ணா. ஏண்ணா இப்போ ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சா? பாண்டி இங்கே என்னடா பண்ணுற? பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணிட்டு நான் ஊருக்கு போ. அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். வா வா வாப்பா வா போகலாம். அதிகாரிங்க இருக்கும்போது கக்கூஸ் கழுவு அனுப்புறவங்களாம் ஏட்டு நீங்கள் உட்காந்துக்கிட்டு. யோ ராமச்சந்திரா. ஐயா. கேனா பூதி எங்கேயா கூட்டு போற? பசங்களை இங்கே உள்ளே உட்கார வைக்கலாம். பேசிட்டு இருக்கோம்ல, கீழே கூட்டு போ. சரிங்க. கதவ முடியா? சார் எங்கே போனாரு? வாங்க வாங்க கீழே போகலாம். வாங்க போகலாம். வா, ஒன்றும் இல்லை, போ. எனக்கு பயம் இருக்குண்ணா. ஒன்றும் இல்லை. என்னென்ன நடக்குது? பாண்டியா, அதிகாரிங்கெல்லாம் மேலே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வரலாமா? இது கூடமா தெரியாது? முன்னாடியே வந்துட்டீங்களா? இப்போதான் 2 நிமிஷம் இருக்கீங்க. கரெக்டாக மாற்றி மாற்றி சொல்கிறீங்களாப்பா? உன் பயத்தில் தப்பாக சொல்கிறேன். அப்படியா? அதான் கேட்கலன்றீங்களா? அப்புறம் என்ன பயப்படுறீங்க? சரி, கீழே இருக்கிற பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணுங்க, மேலே அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். போங்க. டேய், அந்த சாவி கொடு. டேய் இங்கே உட்காருங்க. ஐயெல்லாம் போட்டோம், அதுக்கப்புறம் சத்தம் போட்டு அவங்களுக்கு பிடிக்காது. உட்கார். முருகா. ஐயா. வாப்பா. என்னடாச்சு? ஒன்றும் இல்லை உட்காருப்பா. ஏதாவது பிரச்சனை? முதல்ல இந்த கீழே இருக்கிற பாத்ரூமை க்ளீன் பண்ணி வைங்க. என்னதான் போலீஸ் ஸ்டேஷனாக இருந்தாலும் திருடும் பய ஜாஸ்தியாக போச்சு, அதனால் பூட்ட வேண்டியிருக்கு. சீக்கிரமாக க்ளீன் பண்ணுங்க. கீழே உட்கார வச்சுருக்கீங்க. அண்ணே, இப்போ வந்தாருங்களா? சரியா தெரியல ரமேஷ். ஒருத்தன் இப்போதான்றான், ஒருத்தன் 5 நிமிஷம் ஆச்சுன்றான். கேட்டிருக்கானுங்க, கன்ஃபார்ம்டாக கேட்டிருக்கானுங்க. ஆமாம் சார், அதனால தான் அவங்க மாற்றி மாற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. தெரியல மச்சான், இன்னும் போனோம். டக்குன்னு கதை தான்ட்டு வந்துட்டார். இன்னும் விட்டு கேறீங்களான்னு கேட்டார். இன்னும் புரியலடா. கேட்க சார் அங்கே இல்லைடா. என்னாச்சுன்னு தெரில. ஒரே ரத்தம் மூத்திர நாதமாக இருந்துச்சுடா. அப்போ ஏதோ பெரிய பிரச்சனை போல இருக்குடா. சார், அதை பற்றி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. பசங்க நம்ம பேசுறது கேட்டாங்க. அவங்கள எப்படி ஆஃப் பண்ணுறதுன்றதான் யோசிக்கணும். ஐயா, பசங்க கேட்டிருக்கிறது கண்டிப்பாக சான்ஸே இல்லைங்க ஐயா. அப்படியே கேட்டிருந்தாலும் அவங்கள ஆஃப் பண்ணுறது ஒரு மேட்டரா? உட்கார், எல்லாரும் உட்காருங்க. இதை பற்றி வெளியே பேசுனீங்கன்னா கொன்றுவோம்னு மிரட்டி அனுப்பினோம்னா வாயை மூடிட்டு ஊர் போய் சேர்ந்துருவாங்க ஐயா. முத்துவேல், டபுள் கிராஸ் பண்ண பார்க்குறியா நீ? புரியலைங்கய்யா. இவனுங்களை செட் பண்ணி என்னை பற்றி ஐஎஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறியா? ஐயா, இது என்ன சாதாரண லாக்அப் டெத் இருந்துச்சா தூக்கி போட்டு போகிறதுக்கு? கவர்மெண்ட் டைரெக்டாக இன்வால்வ் இருக்க கேஸ் இது. இந்த கேஸில் நம்ம 2 பார்ட்டியும் வச்சு டபுள் கேம் ஆட்டிருக்கோம். வெளியே தெரிஞ்சதுன்னு வையே, கேட்கவே அடிச்சு நான் தொங்க விட்ட மாதிரி நம்ம எல்லாரையும் தொங்க விட்டுடுவாங்க. ஐயா, நம்ம $11 ரொம்ப நாளாக 3 கேஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குது. இந்த பசங்களை வேணா அதுக்கு. அண்ணா, ஏசி அந்த செயின்ஸ் நர்சிங் அக்யூஸ்டுங்களை வெட்டி விட்டாரு. பொருள்லாம் ரெக்கவர் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஆள் இல்லை, அதை நாங்கள் போட்டுக்கிறோண்ணே. யாரு இவனுங்களையா? சரியா போச்சு போங்க. மொழி தெரியாத ஊர்லயே ஜட்ஜி கிட்ட கதையா பேசினானுங்க. இங்க கோர்ட்ல ஏத்துனா நம்ம எல்லாரையும் இதுக்கு உள்ள வச்சிருவானுங்க. ஐயா, விட்டுலாங்க. அந்த கோர்ட்டில் அவளுக்கு அவ்வளோ தூரம் பேசி அவளை காப்பாற்றினார்ல. இங்கே அவர் சொல்லித்தானே இருக்கோம், நம்மளுக்கு ஒன்றும் ஆகாமல் அவர் பார்த்துக்குவாருண்ணா. ஐயா, பசங்களை வேணா வெளியே அனுப்புற மாதிரி அனுப்பிட்டு நம்ம ஸ்கெட்சுக்கு முறை வச்சு பஸ் ஸ்டாண்ட் போட்டு வெளியே போய். ஐயா போயா. நல்லதுங்கய்யா. ஐயா, ஒரு வண்டியில ஏற்றி கொண்டு போய் ஹைவேஸ்ல வச்சு அடிச்சு தூக்கிடுவாங்க. ஐயோ, அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது ரமேஷ். காரணமே இல்லாமல் அதெல்லாம் ரொம்ப பாவம்பா, தப்பு. அது இருக்கிற உயிர்லேயே பொறுப்பான உயிர் மனுஷ உயிர் தான். ஒவ்வொரு உயிரும் பிறக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிற மாதிரி போகிறதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கணும். அது போகிறப்போ இந்த பூமியில் ஒரு வெற்றிடம் உருவாகும். அந்த இடத்த வேறு எந்த உயிராலையும் நிரப்ப முடியாது. அந்த உயிரை யூஸ்ஃபுல் ஆகணும்.
ஐயா அந்த ஏடிஎம் கேஸ் 10 நாளாக பிரச்சனையில் இருக்கு இல்லைங்களா? ராமச்சந்திரன் ஐயா கடைசியாக அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் எப்போ போட்டாங்க? ஆச்சுங்க, 16 வருஷம் ஆச்சுங்க. உங்கள் மேலே 2 டிஆர் இருக்குல்ல? ஆமாங்க ஐயா. எல்லாருக்கும் ப்ரொமோஷன் சந்தோஷங்க. இது முடியட்டும். நம்மளுக்கு மட்டும் ஏன்டா இதெல்லாம் நடக்குது? நம்ம தப்பு இல்லைடா, நமக்கு எதுவும் ஆகாது. நீ பாரு. ஏய் வாங்க இங்க. ஐயா வேணாங்க, இது சரியா வராது. ஐயா வருங்கய்யா. ஐயா ஒன்றும் பிரச்சனை ஆகாதுங்கய்யா, நான் பண்ணி கொடுத்துறேன். இப்போதான் எல்லாம் கை கூடி வருது. இந்த நேரத்தில் ஏதாவது பேசி என்னையா பேசுனாங்க? முத்துவேல், ஏன் டென்ஷன் ஆகிற? கம்போஸ் யூர் செல்ஃப். கேகே ஹஸ் பீன் மர்டர்ட். உன் ஸ்டேஷனில் உன் கஸ்டடியில் இருந்தால் செத்து போயிருக்கான். நீ தான் பாடியை டிஸ்போஸ் பண்ணியிருக்க. நாளைக்கு கேகே சைடில் அவன் லாயர்ஸை வச்சு கோர்ட்டில் நம்ம மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணால் இந்த கேஸை சிபிசிஐடி எடுக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அப்படி அவங்க எடுத்தா நீ தான் ஏவன். மினிமம் 8 வருஷம். ஏன்னா நானும் இவன் ரத்னமோ இதில் டைரெக்டாக இன்வால்வ் ஆகலை. நாங்கள் 2 பேருமே எங்கள் ஃபோன்லேருந்து உனக்கு கால் பண்ணல. என்ன நம்பி வந்த பசங்க ஐயா. எந்த ஊருப்பா? பாண்டிச்சேரி சார். பேர் என்ன? பாண்டி. அப்பா பேர் என்னப்பா? ரவி சார். உன் பேர் என்னப்பா? முருகன் சார். எந்த ஊர்? தூத்துக்குடி. இன்னும் 10 நாளில் டிஐஜி லிஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. என் பேர் 2வது இடத்துல இருக்குது. இப்போ அவனுங்க வெளியே போய் இதை பற்றி பேசினானுங்க, மொத்தமாக நம்ம எல்லாரையும் உள்ள தூக்கிடுவானுங்க. கஷ்டப்பட்டது வேஸ்ட் ஆகிடும். அட் எனி காஸ்ட் தே நீட் டு பி சைலன்ஸ்ட். ஓகேங்க, நீங்கள் எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டீங்க, நீங்களே பண்ணிக்கங்க. முத்துவேல், குண்டூர் கோர்ட்டில் ரிமாண்ட் பண்ண கேட்கவே நீ கிட்னாப் பண்ணியிருக்க. அண்ணா கொண்டு அவனை என்கொயரி பண்ணியிருக்க. உன் கஸ்டடியில் வச்சு லாக்அப் டெத்தாக இருக்கு. கொலையை தற்கொலைன்னு மாற்ற ட்ரை பண்ணி எவிடன்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்க. ஸோ இப்போ சார் சொல்கிற மாதிரி நீ செய்யல. 4 செக்ஷனில் கேஸ் போட்டு உன்னை இப்போ ரிமாண்ட் பண்ணுவேன். உட்கார். கோட்டாவில் உள்ளவன் சிஸ்டம் புரியாமல் ஹீரோ வாங்குறான். கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள். உங்கள் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் நான் பார்த்துக்கிறேன். இப்பா இந்த பெல்ல பாம்ஸ் தர. என்னப்பா எதுவும் கேட்கல. இரு பேசிக்கலாம். இரு சாப்பிட்டீங்களா? வந்து பேசுறப்பா. தூளையை கொண்டுடு. அப்சல நீ போய் பட்ஜெட் தொடர்த்துல எடுத்துட்டு போ. சீக்கிரம் வா. கேட்கலையா? முதல்ல போவோம். போய் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு சொல்றேன் வா. சரிங்க, ஃபோன் பண்ணுங்க. அவர் சந்தோஷப்படுவாரு. முத்துவேல் ஐயாவும் கூட தான் வராரு. நீங்க வேலையை முடிச்சுட்டு அவர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவர் டிஜே கிட்ட பேசுவாரு. அப்புறம் என்ன போறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லுங்க. என்ன நடக்கும் தெரியாது. பேசிட்டு சொல்லுங்க. முக்கியமான வேலையா போயிட்டு இருக்கோம்ல, வேலையை முடிச்சுட்டு ஐயாட்ட பேசலாம். வா. ஏய் நீ முன்னாடி போய் உட்காரு. நீ முருகா நீ முன்னாடி போய் உட்காரு. போ நீ வா. என் கூட பின்னாடி உட்காரு. இல்லைன்னா ஐயாட்ட தொடர்ந்து பேசிட்டே வருவார். தள்ளி உட்கார. ஐயா ஸ்டேஷன்லாம் நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம்ல ஐயா? டைம் இருந்திருந்தா இன்னும் நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருப்போங்கய்யா. இல்லைண்ணா ஐயா வீட்டை சுத்தம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஐயா. இப்போ போய் அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டு நாளைக்கு காலை நேரம் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஐயா. ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு வீடுன்னு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே எல்லாரும் வீட்டையும் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டு போட்டோம் ஐயா. என்னடா ஐயா அவசரமாக ரெடி பண்ண சொன்னால இப்போ தான் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கேன். கேஷ் எல்லாம் வந்துருச்சா? அங்கே ரெடியாக இருக்குங்க. சரி கொடுங்க.
இதில் 2 பொம்மை இருக்கு, 3 ஹேண்ட் கப் இருக்கு. முன்னாடி போங்க. சரிங்க. ஏரியா இன்ஸ்பெக்டரும் ஊர் தலைவரும் பார்த்து பேசிட்டு வந்தாங்க ஐயா. ஐயா நீங்கள் ஒரு சாகடிக்கு போகிறீங்கன்னு அண்ணன் சொன்னாங்க. நீங்கள் அப்படி பண்ண மாட்டீங்களா? இல்லடா. அப்சல், என்ன பேசுகிற நீ? ஐயா கிட்ட பேசுகிற பேச்சா இது? வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுப்பா. வாங்கப்பா, பார்த்துருங்க. வந்து க்ளீன் பண்ணுங்க. வாங்க ரமேஷ், பார்த்துக்க. நீ வாடா. ரெடியாக இருக்கா? எல்லாம் ரெடியாக இருக்கா? நீங்கள் உள்ளே போங்கப்பா. ஃபுல் ரூமை க்ளீன் பண்ணுங்க. அண்ணா, இங்கே என்னென்ன இவ்வளோ பணம் இருக்குது? இது பெருசாக தப்புன்ட்டு அதை மறைக்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட காசு கொடுக்குறதுக்கு கொண்டு வந்து அனுப்பலடா. அப்படி இருக்குமாண்ணா? தெரிலடா. ஆமாம் சார், ஒரு 3/4 மணி நேரத்தில் வேலை முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்ட்ரோல் ரூம் சொல்லிவிடுங்க. சார், ஊருக்காரங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் பார்த்துங்க சார். உங்கள் சேஃப்டிக்காக சார் நாங்கள் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறோம். 10 நாளில் 3 ஏடிஎம்ல கொள்ளையடிச்சிருக்கானுங்க. இவங்கெல்லாம் இருந்தால் பப்ளிக் நிம்மதியாகவே இருக்க முடியாது. நாங்கள் கெட்ட பேர் வாங்கி உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுறோம். அவங்க எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் நம்ம வாங்கக்கூடாதுடா. நம்மளை வேற எதுக்கோ தான் இங்கே கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. இல்லைடா நீ என்னண்ணா? அண்ணா, நம்ம பேகு, நம்ம துணிண்ணா. அவங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கடா. இல்லைண்ணா, நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னார்லண்ணா. இருங்க, நான் அவர்கிட்டயே கேட்டு வர்றேன். ஐயா, இவங்க நீங்கள் என்னாச்சு தெரியல, நான் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். ஒருத்தன் மயிர் வேற. என்னையா பண்ணி தொலைச்சிருக்க? கேனக்குதி உன்னை யாரையா சுட சொன்னது? ஐயா, தப்பிச்சு ஓட பார்க்குறான். என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க? மச்சான், அப்சல், எப்படி பண்ணிட்டீங்க? இந்த சந்திரன் எங்கேயா போயிட்டான்? ஹலோ சந்திரன். சார், உள்ள போங்க. போலீஸ் ஆபரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. யாரும் வெளியில் வரக்கூடாது. உங்க பாதுகாப்புக்காக சொல்றோம். லைட்டா பண்ணுங்க. நான் எல்லாம் செட் பண்ணிட்டு வர வரைக்கும் ஒன்றும் செய்ய வேணாம்னு சொன்னல. இந்த சுற்றி ஜாம் ஆயிடுச்சு. சும்மா கணக்கு கார்டு தான் அது எடுத்து வந்தது. சொல்றதுக்கு தான் தனியான 2 பொம்மை கொடுத்துருக்கல. சொல்றதை கரெக்டாக சொல்லாத. பாருங்க இழுத்துட்டு கிடங்க. எனக்கு தான் சரியா சொல்ல தெரியல. நீ பெரிய சொல்ற சீக்கிரம் வாயா. ஐயோ, உயிர் இருக்கியா? சத்தம். மச்சான், உயிர் இருக்கியா? ஹாஸ்பிட்டல் போனா காப்பாத்தல. அப்சல், ஒண்ணு இல்லடா. சீக்கிரம் வாயா. ஒண்ணு இல்லடா. என்ன சார் ஏதோ சத்தம் கட்டுது? அது தெரிஞ்சு நீ என்ன பண்ண போற? ஒழுங்கா வீடு போய் சேரானாமா? போ போ.
ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போனா காப்பாத்திடலையா? ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போனா காப்பாத்திடலையா? ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போயிடலாம்லையா? ஐயா சரின்னு சொல்லுங்க. தப்பு பண்ணல, நம்மளுக்கு ஒன்றாகுன்னு சொன்னேன்னா இப்போ ஏன்னா இப்படியாச்சு? இந்த ஜெயிலே இருந்துருக்கோம், நீங்களாவது இருந்திருக்கும். அண்ணா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போயிடலாம்லையா? சின்ன பையன் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போயிடலாம். ஹாஸ்பிட்டல் என்னையா ஆங்கப் போடலையா? சொல்லிட்டு தானே போனேன். எங்களுக்கு இதே தான் வேலையா? ஒன்று வந்து வேலையை பாரு. சரி சரி. ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம். ஹாஸ்பிட்டல் போனால் சரிடா. ஒன்றும் இல்லை, சின்ன விஷயம் பெருசாகி. தம்பி பாண்டி கையை கொடு, கையை கொடுப்பா. கொடு, சொல்லல சும்மா முடிச்சிடலாம். ஹாஸ்பிட்டல் முடிச்சிடலாம். முதல்ல நீ கப் போட்டுக்கா, அப்புறம் கூட்டு போகலாம். ஹாஸ்பிட்டல் முடிஞ்சிடும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரமேஷ் அந்த ஆளை தூக்குறா நீங்க தூக்குனேன், பேசுனீங்க பேசுனேன், ஆடுறா நீங்க அடிச்சேன், பார்த்தா நீங்க கொண்டு என்ன தூக்கி போய் மாட்டுறா நீங்க மாட்டினேன். இப்போ இதையும் பண்றேன். ஒரு நாள் மாட்டுவோம், அந்த டைம் வரும். அப்போ நான் பேசுறேன், பதில் சொல்லுங்க. யோ போய் பாரியா? ஐயா முட்டி நவுந்துச்சிங்கய்யா. போ அது போ. கதிரன் இந்த டார்ச் அவனை கொடு. ஏய் போடா உள்ள போய் பாரு. போ இன்னும் டார்ச்சுங்க. ஏய் சோபன் ஐயா வா, டார்ச் வாங்கிட்டு போ. உங்களால இங்கே போக முடியாதா? வந்துடுடா பாண்டி. ஐயா அந்த பில்டிங் மறந்து பாரு. இதுக்குள்ள எவ்வளவு நேரம்டா ஒளிஞ்சிருப்பீங்க? நீங்களா வந்துட்டா நல்லது, இல்ல ஒரு குளத்தினால உங்களை பிடிச்சிருவோம். சார் சும்மா வேடிக்கை பார்த்து நிக்கிறேன். போற சார். ஏய் அது கொடு. லெஃப்ட்ல எவ்வளவு தூரம் லெஃப்ட்ல போறது? ஆளே இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. நான் அந்த பக்கம் போகிறேன், அவங்க என்ன துரத்திட்டு வருவாங்க. அந்த நேரத்தில் நீ யார் கண்ணிலே படாமல் இந்த பக்கம் போய்டு. வேறண்டா ஒன்றாவே போயிடலாம்டா. இங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு வெளில சொல்லணும்டா. அதுக்கு நம்ம யாராவது ஒருத்தராவது உயிரோட இருக்கணும். சரிடா, நம்ம ஒன்றா நீ போயிட்டு வா, நம்ம 2 பேருமே இருப்போம். எங்க இருக்கானே தெரியலையே. இனிமே எங்கன்னு தெரியுது. ஐயா நீங்க ரெடியா இருங்க.
ஆள புரியா சரிங்கய்யா. ஐயா அந்த பக்கம் ஏறி இறங்கினா ஹைவே பிடிக்க முடியாது. போங்கய்யா. அவங்க உயிரோட தப்பிச்சிட்டானுங்க, நமக்கு சங்குதான். ஆண்டி டேய் என்ன நம்பி வாடா. நம்பி தானே வந்தோம். என்ன பண்ணீங்க? சின்ன பையன் எங்களுக்கு எதுவும் ஆகாம பார்த்துப்பீங்கன்னா அவ்வளோ நம்பணும். நான் வச்சிட்டாங்கல்ல. நான் பண்ணலையாடா. பண்ண விட்டீங்கல்ல. டேய் ஏற்கனவே நிறைய பிரச்சனை ஆயிடுச்சுடா. பிரச்சனை நான் ஏன் பண்ணிட்டேன் சார். தூக்கம் விட்டேன். ரமேஷ், சாதாரணமாக முடிகிற விஷயம். வேலை தெரியாமல் எவ்வளோ குழப்பிட்டீங்க. ஐயா 2 முடிஞ்சுங்க ஐயா. ஐயா ஆமாங்க ஐயா. அவர் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்காருங்க ஐயா. ஐயா சரிங்க ஐயா, முடிச்சு சொல்கிறேங்க ஐயா. சொல்கிறேங்க ஐயா. இது எடுத்து அப்படி நீங்கள் ஓரமாக போடுங்கப்பா. அண்ணா இது புரியல, நான் எடுத்து போட்டு முத்துவேலை எடுத்து சொல்லுங்கம்மா. வேணாம், நான் பேசிக்கிறேன். 3 முடிஞ்சிச்சா? முடிஞ்சிச்சு, இன்னும் 1 இருக்கு. ப்ரெஸ்ஸுக்கு சொல்லிடலாமா? வேணாம் சார், வேற ஒரு முக்கியமான மேட்ரு இருக்கு. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சொல்லிக்கலாம். இப்ப கூட கையில துப்பாக்கி வச்சு தானே கூப்பிடுறீங்க. இப்ப என் கையில துப்பாக்கி இல்லடா. வாடா, வா வெளியே வா. பாண்டி ஏய் உன்னை ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்டா. பாண்டி வெளியே வாடா. என்னை மட்டுமாவது காப்பாத்துறேன்டா. பயப்படாதடா, வாடா. ஏய் உன்னை நான் பிரச்சனை நாளைக்கு கொண்டு போய் நிறுத்துறேன்டா. சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் அங்கே சொல்கிறா. என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம்டா. வாடா. துப்பாக்கியிலிருந்து கை எடுங்க, எடுங்க. சுடுறா, சுட்டுட்டு போ. சுடு, சுடுறா.
நான் உயிரோட இருக்கிறதுக்கு உங்களை சொன்னமாயா ஆனாயா நீங்க சொன்னீங்க தானே ஊருக்கு போகாம இருந்த ஸ்டேஷனை சுத்தம் பண்ண ஏன் ஏமாத்துனீங்க? நான் ஒன்றும் இப்போ கூட துப்பாக்கி இல்லைன்னு பொய் சொல்லி தானே வர வச்சிங்க. ஒன்றை சுடுறதுக்கு இல்லைடா, என்னோட பாதுகாப்புக்காக தான். கொடு, அது வேணாம், கொடுத்துரு. அல்லே என்ன போட்டுருங்க போட்டுருங்க, கீழே போட்டு போயிடுறியா? நீங்களும் கீழே போட்டுருங்கய்யா. பாண்டே, நீ முதல்ல கீழே போடுறா, நானும் போட்டுறேன். நான் கண்டிப்பா உன்னை சுட மாட்டேன்டா. போட்டுருங்கய்யா, சரிங்க. ஐயா சந்திரன் பேசுங்க ஐயா. சொல்லு சந்திரன். 2 முடிஞ்சுங்க ஐயா. ப்ரெஸ்ஸில் சொல்லிட்டுமாங்க ஐயா? சொல்லிடு. ஏடிஎம்ல கொள்ளடிச்சவங்களை பிடிக்கும்போது இன்ஸ்பெக்டர் முத்துவேலை இறந்துட்டாருன்ற மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்லு. அந்த பசங்க மேலே சிம்பத்தி வராமல் பார்த்துக்கணும். அது பண்ணிடலாங்க ஐயா. அவர் கல்யாண ஃபோட்டோ ஒரு பக்கம் போட்டுட்டு இப்போ அவங்க ஒய்ஃபு குழந்தை அழுவது இன்னொரு பக்கம் போட்டோம்னா முத்துவேலை ஐயா பற்றி தான் எல்லோரும் பேசுவாங்க. சேனல்லையும் அவங்க ஃபேமிலிலாம் அழுவது கவர் பண்ணிவிட்டு போலீஸுக்கு பாதுகாப்பு இருக்குதா இல்லைன்னு ஒரு டிபேட் வச்சுக்க சொல்லாங்க ஐயா. அப்படி பண்ணிட்டுங்களா ஐயா? அப்படி செஞ்சிருங்க. சரிங்கய்யா. அடுத்த வேலை வரும்போது கூப்பிட்றேன் சந்திரன். நல்லதுங்கய்யா. ஒரு மனுஷனை ஒரு பவர் சென்டர், ஒரு அதிகார மையம் கேள்வி இல்லாமல், முறை இல்லாமல், சட்டத்திற்கு உட்படாமல், மனிதாபிமானம் இல்லாமல் நடத்துனத ஒரு பலவீனமான சூழலில் அவனால் அப்போ எதிர்க்க முடியாத விஷயம். அவன் அன்னைக்கு சத்தம் போட்டபோது யாருக்கும் கேட்கல. இன்னைக்கு சினிமா வழியா உலகம் முழுவதுக்கும் கேட்க போகுது. மனிதாபிமானிகளுடைய மனசாட்சிகளுடைய நெஞ்சத்தில் அது ஆழ பதிய போகுது. அதுக்காக நான் சந்தோஷப்படுறேன்.